Good morning and welcome back for the series of lectures of engineering mechanics. In the previous classes, we have discussed some of the part of the syllabi from the from the section number 1, and we are at the unit number 3, that is analysis of plane trusses, that is pin jointed plane trusses and frames. But for the syllabi we will have analysis of the plane trusses. So I think some of the part related to the trusses and frames we have discussed. आपण काही part discuss केलेला आहे. That is what is meant by truss, what is meant by frame, then what is a perfect truss. Okay, then deficient one, that is imperfect, deficient and redundant. Mathematical equation to decide is the given truss is a perfect or not. Okay, so have you remembered all about this? आठवते का बघा काय कधी म्हणायचं ट्रसला परफेक्ट ट्रस आहे रे? when to say the truss is a perfect truss? When force is applied, its dimension change. Dimension doesn't change. Okay, okay. Mathematical condition काय आहे रे त्याला for perfect truss? M is equals to 2j minus 3. Right, m is equals to 2j minus 3. By the way, slide वर लिहिलेलं दिसते का सर्वांना स्क्रीनवरचं? No, sir. No, sir. दिसत नाही आहे स्क्रीनवरचं? आता बघा बरं. Is it visible? हो सर, आता दिसतंय. Yes, sir. Okay. So mathematical condition for deciding the truss as a perfect or imperfect, it is a m is equals to 2j minus 3, in which m is nothing but the member right, and j is nothing but the joints. So ideal truss, that is a triangular truss, is an example of a perfect truss या imperfect truss? Perfect. Perfect truss. It's an example of a perfect truss where all the forces or the whatever the load which will be applied at its joints, it will be get balanced. Okay, means here as for the mathematical condition, that is if you are going to apply the load at a joint, then number of joint for this truss are 3, that is A, B and C. Number of members are also 3, that is a AC, that is a CA, we can say CB and the AB. And if you put up the values here, m is equals to 3, 2j minus 3, j as a joints they are 3, so 2 into 3 as a 6, 6 minus 3 as a 3, means m is equals to 2j minus 3. So this truss is a perfect truss. So if the truss is a redundant, in that case what is to be is that number of members are more or less? Redundant truss, members are greater. Members are more or greater than the number of joints. So whenever we are talking about the redundant truss, redundancy means extra, additional, that is m is greater than 2j minus 3. And for deficient truss, Member are less than joint. Less than 0. less than the required one. रिक्वायर्ड वन म्हणजे किती पाहिजे आहे? 2j minus 3 एवढी रिक्वायरमेंट आहे. परंतु ते जर का त्याच्यापेक्षा कमी असतील तर त्या ट्रसला आपण कसली म्हणतो? तर त्या ट्रसला आपण रिडंडंट ट्रस असं म्हणतोय. So after discussing all those things, I think we have discussed about the plane truss and a space truss also. What is a plane truss and what is a space truss? Plane truss and space truss. When all members of frame lies in same plane. When all members of frame lies in single plane is called a plane frame. Okay, means if all the members applied load and support reactions or the supports, म्हणजे प्रत्येक एलिमेंट त्या ट्रसचा किंवा फ्रेमचा जर का एकाच प्लेन मध्ये असेल तर त्या ट्रसला किंवा फ्रेमला प्लेन ट्रस म्हटलं जातं. आणि स्पेस ट्रस किंवा स्पेस फ्रेम कधी म्हणायचं? If members support members loads lies in different plane. Right, if either member or members, load or loads, support or supports, एखादा मेंबर किंवा सर्व मेंबर
अप्लाय केलेला लोड किंवा सगळे लोड, सपोर्ट रिॲक्शन किंवा सगळ्या रिॲक्शन्स ह्या जर का वेगवेगळ्या प्लेनमध्ये असतील किंवा एक जण एका प्लेनमध्ये आहे, दुसऱ्या प्लेनमध्ये आहे, म्हणजे लोड एका प्लेनमध्ये आहे, मेंबर एका प्लेनमध्ये आहे, त्यानंतर सपोर्ट दुसऱ्याच प्लेनमध्ये आहे, असं जर का प्रत्येक एलिमेंट वेगवेगळ्या प्लेनमध्ये असेल किंवा एखादा जरी एलिमेंट वेगळ्या प्लेनमध्ये असेल तर त्याला आपण स्पेस ट्रस किंवा स्पेस फ्रेम असं म्हणतो. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द ट्रस अँड द फ्रेम? Truss and a frame. In frame, load lies in between the frame, and in truss, load is acted at points, joints. Joints only, great. For the truss, load acts only at the joints, means loading is there only at the joints for the truss, whereas for the frame, at the joints as well as on the members. Example of a frame: Frame of spectacles. Okay, great. Again, so many examples we have taken last time. Okay, so for Photo the frame, photo frame, Mobile. mobile frame, right. Tripod is an example of Watch frame. watch frame. Okay. Tripod stand is an example of Truss. tripod stand. Frame. Frame, which type of frame? Plane as space? Space frame. Space frame, because it's a what we can say, it's a legs lies in a vertical plane, whereas it's a what we can say, the supporting members, they lies in a horizontal plane, and that to be a incline. That's why it is to be a space frame, and that to be whenever we are going to add the load, त्याच्यावरती आपण लोड ठेवणार, ज्यावेळेस आपण त्याच्यावरती बिकर ठेवणार, तसं बिकरचा लोड हा फक्त जॉईंट वरती लागत नाहीये, तर तो बरोबर मेंबरच्या इन बिटवीन लागतो आणि तो नंतर ना जॉईंट थ्रू ट्रान्सफर केला जातो. Okay, so that's why we are treating it as a space frame. Then after that we have started for the discussion of the analysis, means what we have to do exactly. So analysis of the trusses or the frames is nothing but the finding magnitude of the magnitude of the force in the member. Suppose that I would like to take one of the example of an ideal truss only. Just a minute. Suppose that we have once again as a triangular truss, and it is acted upon by a load at its one of the joint. Suppose that it is loaded at the apex point, and the load is a 10 newtons. Supports are the hinge at the A and a roller at B, and loading is there at the joint C. We will consider that this as an equilateral triangular plate, means its all angles will be of a 60 degree. 60 degree, and all the dimensions of the all the sides will be of a Equal length. Okay, so we'll consider that length as a 2 meters and angles as a 60 degree. Now suppose that we are going to apply the load of a 10 Newton at the joint C. What will happen about the member AB and BC? They will get compressed, and they will be get an what we can say tensed, extract होतील, असे stretch होतील की compress होतील रे AB आणि BC? इथं लोड लावतोय आपण. What will happen due to the loading at the joint C? Consider the member AC. AC या मेंबर वरती येणारा जो लोड आहे तो कॉम्प्रेसिव्ह असेल की टेन्साइल असेल? कॉम्प्रेसिव्ह. आणि BC ला, BC मेंबरला लोड कॉम्प्रेसिव्ह असेल की टेन्साइल असेल? जॉइंट बी ला आपण काय केलेलं आहे, सपोर्ट आहे, बरोबर आहे का? जॉइंट बी ला असा मेंबर आहे आपला हा BC असा, याला आपण इथं लोड लावतोय, काय होईल रे? हे असं कॉम्प्रेस होईल, आतमध्ये दाबलं जाईल की असं बाहेर ओढलं जाईल? पाठवलं आपण दाबलं जाईल. दाबलं जाणार, म्हणजे काय होणार? कॉम्प्रेस होणार, बरोबर ना? Yes sir. आता हे म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की हे दोन्ही जे मेंबर आहेत AC आणि BC याच्यामधला जो लोड असणार आहे तो कॉम्प्रेसिव्ह असणार, त्याला आपण राऊंड करतो असं.
परंतु जरी कॉम्प्रेसिव्ह लोड ऍक्ट झाला तरी जर का ही त्याचे जे मेंबर आहेत ते जर का बेंड होत नसतील, त्याचा साईज आणि शेप बदलत नसेल, तर ही आपली आयडियली परफेक्ट ट्रस असणार आहे. बरोबर. मग ज्या वेळेस आपण हा मेंबर AC असा घेतोय त्यावेळेस हा लोड कॉम्प्रेसिव्ह आला, म्हणजे जे कॉम्प्रेशन आलेलं आहे म्हणजे कॉम्प्रेसिव्ह हा ऍक्टिव्ह लोड झाला. बरोबर आहे का. 10 न्यूटन वरून दाबते, त्याला प्रेस करते असं, परंतु तो मेंबर हा बेंड होत नाहीये, बकल होत नाहीये, मोडत नाहीये, तुटत नाही आपल्या भाषेमध्ये. म्हणजे त्या मेंबरने काय केलं तर त्याने जेवढी रिॲक्शन दिली, जेवढा अपोजिंग फोर्स दिला त्या 10 न्यूटनवर येणाऱ्या फोर्सला, तो हा सफिशियंट होता. कशासाठी. तो येणारा 10 न्यूटन फोर्स हा स्वतःमध्ये धरून ठेवण्यासाठी किंवा तेवढा लोड बिअर करण्यासाठी म्हणजे कॅरी करण्यासाठी तो काय होता, मेंबर सफिशियंट होता. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला. सपोज दॅट आय एम कन्सिडरिंग दॅट मेंबर एज अ व्हर्टिकल. Just a minute. I have to go for a straight line. Straight vertical member is there. Suppose this one, and we are going to apply the load over it. आपण याच्यावरती लोड ऍक्ट करतोय तसा हा आपला 10 न्यूटन आहे. मी XY असा मेंबरला नाव देतो. ह्या एक आयडियल एक्झाम्पल घेतो मी, आणि हा इथं काय केलेला आहे, ह्याला सपोर्ट आहे. तसं आपण अजून करूया. व्हॉट विल हॅपन अबाउट दिस XY मेंबर ड्यू टू द लोडिंग ऑफ अ 10 न्यूटन. इज इट गोइंग टू कॉम्प्रेस, इज इट गोइंग टू टेन्साइल. टेन्स. Compress. हा 100% काय होणार, कॉम्प्रेस होणार. बरोबर. आता हा कॉम्प्रेस झाला, परंतु जर का हा मेंबर बेंड होत नसेल, बकल होत नसेल किंवा आतमध्ये जमिनीमध्ये जात नसेल, सपोर्टमध्ये घुसत नसेल, तर याचा अर्थ काय झाला रे. परफेक्ट आहे. तो मेंबर परफेक्ट आहे किंवा त्या मेंबरची एवढी कॅपॅसिटी होती की येणारा लोड तो इझिली बेअर करू शकेल. बिअर करू शकेल. बरोबर. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, जेवढा तुमचा 10 न्यूटन हा फोर्स या मेंबरमधनं खाली आला तेवढा फोर्स तुमचा इथं आला. बरोबर आहे का, जमिनीवरती ग्राउंडला आला. परंतु ग्राउंडने काय केलं, मग तो मेंबर आतमध्ये न येऊ देण्यासाठी काय केलं रे इथं, काय केलं, रिॲक्शन दिली. आणि ती रिॲक्शन कशी असणार रे, अपवर्ड की डाऊनवर्ड असणार. अपवर्ड. या प्लेनला परपेंडिक्युलर म्हणजे बरोबर व्हर्टिकल डायरेक्शन असणार. इथपर्यंत कळालंय मी काय केलं ते. येस सर. आता फक्त विचार मेंबरचा करायचा, त्या रॉडचा विचार करायचा. त्या रॉडवरती आपण लोडिंग केलं. हा तुमचा मेंबर होता, रॉड होता. याच्यावरती आपण लोडिंग म्हणजे या ठिकाणी आपण याच्यावरती फोर्स लावला. बरोबर. तर इथं फोर्स लावल्यानंतर ना हा मेंबर काय होणार, खाली असा प्रेस होणार, कॉम्प्रेस होणार. परंतु तो पूर्णपणे कॉम्प्रेस होतोय का, नाही होत. म्हणजे तो मोडत नाहीये, बेंड होत नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, मेंबरने रिॲक्शन दिली का ह्या लोडला. हा जो लोड ऍक्ट होतोय त्याच्यामुळे हा मेंबर बेंड होत नाही, बकल होत नाही. म्हणजे याचा अर्थ इथं या जॉईंटच्या ठिकाणी म्हणजे या सपोर्टच्या ठिकाणी जिथं लोड ऍक्ट होतोय त्या लोडच्या ठिकाणी मेंबरने या ऍक्टिव्ह फोर्सला रिॲक्टिव्ह फोर्स दिला का. नाही दिला. जर का दिला नसता तर काय झालं असतं, हा लोड सरळ सरळ त्या मेंबरमध्ये घुसून आतमध्ये आला असता. बांबू पाहिला सर, आणि बांबू हो सर. पोकळ असतो की भरीव असतो रे. बरोबर का. त्याला कुठेतरी असं ते ह्याच्या ठिकाणी फक्त असं त्या नॉट्स असतात काही ठिकाणी, आणि बाकीच्या ठिकाणी बांबू पोकळ असतो. समजा आपण हा फोर्स लावला 10 न्यूटन या बांबूवरती लावला. ओके. आणि जर का याची तेवढी बिअरिंग कॅपॅसिटी नसती जिथली या जॉईंटची, तर काय झालं असतं रे, आतमध्ये गेला. हे पूर्णपणे लोड म्हणजे काय झालं असतं, आतमध्ये आला असता. म्हणजे रिॲक्शन दिली का बांबूने रे. येस. नाही. बांबूने रिॲक्शन दिलेलं नाहीये. बरोबर. आता तेच मी काय करतोय, एक रॉड घेतो, असा एक प्लेट आहे. दिस इज अ प्लेट विल कन्सिडर नाव. ओके. भरीव प्लेट आहे ही, आणि या प्लेटवरती आपण 10 न्यूटन फोर्स लावला. काय होईल सांगा आता. या प्लेटमध्ये लोड जाईल का. नो सर. नाहीये. म्हणजे काय केलं प्लेटने रे, बरोबर. रिॲक्शन दिली. डायरेक्शन कशी असणार रिॲक्शनचं, अपवर्ड. अपवर्ड. मॅग्निट्यूड किती असणार, 10 न्यूटन.
इथपर्यंत कळालं का? Yes. बरोबर. आता हा लोड ऍक्ट झाल्यामुळे ही जी प्लेट आहे ही प्लेट कॉम्प्रेस होईल की टेन्साईल होईल रे? टेन्शन येईल त्याच्यामध्ये की कॉम्प्रेशन येईल? Compression. Compression. इट विल बी गेट कॉम्प्रेस्ड. मीला कॉम्प्रेस्ड असं लिहितो इथं. ओके. आता हा जो लोड आहे अल्टिमेटली हा जो 10 न्यूटन लोड आहे तो काय होणार आहे? या प्लेटमधनं ट्रान्सफर कुठं होणार आहे? या ग्राउंडच्या ठिकाणी होणार आहे. आणि ग्राउंडच्या ठिकाणी तो 10 न्यूटन हा फोर्स ऍक्ट होणार आहे. बरोबर. आणि ग्राउंड काय करणार तर त्याला रिॲक्शन देणार. म्हणजेच व्हॉट एव्हर द 10 न्यूटन फोर्स इज देअर अल्टिमेटली इट इज गोइंग टू रीच ॲट द बॉटम पॉईंट. बरोबर. म्हणजेच हा जो 10 न्यूटन फोर्स आहे इथं जो याने रिॲक्शन दिली कुणी? या रॉडने या प्लेटने रिॲक्शन दिली त्या 10 न्यूटनला वरती, म्हणजे तो असा बेंड होऊ नये किंवा फोर्स आतमध्ये येऊ नये म्हणून. सिमिलरली काय होणार? ज्यावेळेस हा 10 न्यूटन फोर्स या प्लेट थ्रू ट्रान्सफर होणार खाली त्यावेळेस त्याला जमिनीमध्ये जाऊ नये म्हणून सॉईल काय करणार? रिॲक्शन देणार. तिचं मॅग्नेट्यूड 10 न्यूटन असणार. बरोबर. ही मी ग्राउंडची रिॲक्शन दाखवतोय. मग इथं जी ॲक्शन असेल इथली जी ॲक्शन असेल ती पुन्हा एकदा किती न्यूटन असेल रे? मग 10 Newton. Newton. इट विल बी 10 10 Newton. न्यूटन. हे मेकॅनिझम कळालं? Yes, sir. आता व्यवस्थित बघायचं ना. Yes, sir. Number of the times the we used to get confused. That point I want to highlight over here now. This is our plate. Okay. And the forces those are offered by the plate are vertically upward and vertically downward. बरोबर आहे का? ह्या दोन्ही रिॲक्शन्स होत्या. रिॲक्टिव्ह फोर्सेस होते. बरोबर ना? आणि मेंबर आपला कसा होता रे? कॉम्प्रेसिव्ह होता की टेन्साईल होता? Compressive. लक्षात आलं? म्हणजेच whenever member is in a compression the direction of the reactive forces of that member is always away from each other. Whenever member is in a compression the direction of the reactive forces offered by that member are always away from each other. हे दोघं एकमेकांपासून दूर जातात किंवा they are going towards the joint. इथे एक जॉईंट होता तुमचा सपोर्ट होता, इथे एक तुमचा सपोर्ट होता किंवा जॉईंट होता. सो नाउ कमिंग टू धिस पॉइंट एक्स वाय. ओके. इथं जी रिॲक्टिव्ह फोर्स असणार या जॉईंटच्या ठिकाणी इथं त्याची डायरेक्शन अपवर्ड असेल की डाऊनवर्ड असेल? Direction of a reactive force offered by this member x y या ठिकाणी अपवर्ड असेल की डाऊनवर्ड असेल? Upward. इट विल बी अपवर्ड ना. हे अपवर्ड पाहिजे जेणेकरून खाली नाही यायला पाहिजे. आणि इथं कसं पाहिजे मग ते रिॲक्शन? डाऊनवर्ड. मेंबर इज इन अ कॉम्प्रेशन. ओके. हा जो फोर्स आहे रिॲक्टिव्ह फोर्स याला पर्टिक्युलर पद्धतीने आपण त्याला नॉमिनिक्लेट करतो. त्याचं नामकरण जो आहे त्याचं ते एका विशिष्ट पद्धतीने केलं जातं. म्हणजे काय की पहिलं जे असतं ते एफ स्टँड्स फॉर द फोर्स. कोणामधला? त्या मेंबरमधला. आता हा कोणत्या जॉईंटच्या ठिकाणी रे? एक्सच्या ठिकाणी. पहिलं नाव येतं ते एक्स. एफ एक्स फोर्स ॲट एक्स. आणि दुसरं एंड कोणतं आहे त्या मेंबरचं? वाय. मग हे नॉमिनिक्लेट करताना कसं केलं जातं? एफ एक्स वाय मीन्स फोर्स इन द मेंबर एक्स वाय ॲट द जॉईंट एक्स. तसं या फोर्सचं नाव काय असेल मग? FYX. अरे वा, बेस्ट. So this will be force in the member yx or xy at joint y. जो जॉईंट आहे ज्या ठिकाणी आपण तो फोर्स घेतो ते नाव पहिलं घ्यायचं आणि दुसरं नाव असेल ते त्याचं सेकंड टाइमला घ्यायचं. It means that the notable point for this case or that particular second case is that whenever member is in a compression then direction of the reactive forces is always away from each other or towards the joint.
Now I would like to go for another one example. Suppose that this is another one member, vertical plate is there. It is anchored to the किंवा ही जमिनीमध्ये अशी फिट केलेली आहे समजू आपण. This end as A, this end as a B. This is once again as an field होते काय हे हॉलो असे नाही आहे. आणि काय केलं आपल्याला नाव इट इज ऍक्टेड अपॉन बाय द फोर्स लाईक दिस. हे वरच्या बाजूला फोर्स ही आपण ओढली. ही जी प्लेट असणारा ए बी ड्यू टू द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस फोर्स एफ ऑफ अ मॅग्निट्यूड से 10 न्यूटन वन्स अगेन ही कॉम्प्रेस होईल की टेन्साईल होईल. टेन्शन मध्ये असेल की कॉम्प्रेशन मध्ये असेल. Tensile. इट विल बी अ टेन्साईल. बरोबर हे कळालं इथलं. हे काय होणार होता असं ओढलं इथं आपण फिट केलेलं आहे. इकडं फोर्स लावण्याला ओढलं म्हणजे काय होणार ही ताणली जाणार अंडर टेन्शन असेल. बरोबर. आता इथं या एंडला जरी वरती ओढली गेली प्लेट तरी ह्या प्लेट ही कशी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे म्हणजे त्याचं एलॉंगेशन होत नाही आहे. इट इज नॉट एक्सटेंडिंग ॲट ऑल. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला की व्हॉट एव्हर द लोड ऑफ अ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ॲट अ जॉईंट ए इट हॅज बीन गॉट काय झाला तो लोड 10 न्यूटन अप्लाय केलेला बॅलन्स झाला का. बॅलन्स झाला का 10 न्यूटन फोर्स. जर का ती प्लेट ए बी ही आपली अजिबात एक्सटेंड होत नसेल ती लांबी वाढत नसेल तर हो. जर का अप्लाइड केलेल्या एफ 10 न्यूटन फोर्समुळे जी प्लेट ए बी होती ती जर का एलॉंगेट होत नसेल तिची लांबी जर का वाढत नसेल तर याचा अर्थ काय झाला की 10 न्यूटन फोर्स हा या प्लेटने बॅलन्स केला म्हणजे हे ऍक्शन होती. मग रिॲक्शन सुरुवातीला कुठं असणार इथं असणार. ती कोणाच्या इक्वल आणि अपोजिट असणार रे 10 Newton. 10 न्यूटन म्हणजे या फोर्सच्या इक्वल आणि अपोजिट असेल. डाऊनवर्डला असेल काही. दिस विल बी 10 न्यूटन. आता पुढे जायचं. पुढे आपण आता काय करायचं हाच फोर्स काय होणार तुमचा 10 न्यूटन हा फोर्स याला वरती ओढतोय म्हणजे या ठिकाणी या मेंबरची डिस्प्लेसमेंट जी असणार बीच्या ठिकाणी या मेंबरला वरती ओढलं जाणार की खालती खेचलं जाणार रे वरती ओढलं जाणार. म्हणजे जी मेन रिॲक्शन जी असणार इथं ग्राउंड मधली ती अपवर्ड असणार की डाऊनवर्ड असणार. अपवर्ड. रिॲक्शन अपवर्ड असणार इथली ग्राउंड मधली. Downward. It will be downward. No. It will be a downward reaction of a magnitude 10 न्यूटन. परंतु इथं मेंबर मधली जी रिॲक्शन असणार मेंबर मध्ये ती कशी असणार आहे अपवर्ड की डाऊनवर्ड. अपवर्ड. It will be upward and once again magnitude will be 10 न्यूटन. बॅलन्स कोण कोणाला करते बघा या 10 न्यूटनला हे 10 न्यूटन बॅलन्स करते. ओके आणि इथं या 10 न्यूटनला हे 10 न्यूटन बॅलन्स करते आणि आपला पूर्णपणे मेंबर जो आहे तो इक्विलिब्रियम मध्ये येतो. म्हणजेच ज्या वेळेस मेंबर हा टेन्शन मध्ये असेल हा आपला मेंबर होता. दिस इज द मेंबर ए बी विच वॉज इन अ टेन्शन. ॲट दॅट टाइम व्हॉट एव्हर द रिॲक्शन्स वेअर देअर developed by that member to maintain its equilibrium are coming towards each other या going away from each other. रिॲक्शन ज्या आहेत त्या मेंबर मधल्या रिॲक्टिव्ह फोर्स जे आहे त्या मेंबर मधलं ज्यावेळेस मेंबर हा अंडर टेन्शन येतोय त्यावेळेस त्या रिॲक्टिव्ह फोर्सची डायरेक्शन कमिंग टुवर्ड्स इच अदर असते दोघांची की गोइंग अवे फ्रॉम इच अदर असते दोघांची. They are coming towards each other or they are going away from the joint. हा A पासून चाललाय हा B पासून चाललेला आहे. झेपलं. आता मला या रिॲक्शनचं नाव सांगा. जॉईंट ए च्या ठिकाणी असणाऱ्या रिॲक्शनचं नाव सांगा काय असेल. FAB. अरे वा ग्रेट. FAB. And what about this one? FBA. ओके आता ज्यांना समजलं नाही त्यांच्यासाठी
तर ज्यांना समजले त्यांना वेल अँड गुड, ज्यांना समजलं त्यांनी काय करायचं, मी या मेन डायग्रामवरती येतो. हा 10 न्यूटन फोर्समुळे AC अँड BC बोथ आर इन कॉम्प्रेशन. हे तर फिक्स आहे आपलं. मग काय करायचं की कॉम्प्रेशन असेल किंवा टेन्शन असेल, बऱ्याच वेळा काय होतं की आपली डायरेक्शन चुकते. इफ द ट्रस इज complicated, in that case what happens, initially whatever the assumptions we used to have about the compression or tension or the reactive forces, it went wrong. काही फरक पडत नाहीये, जरी डायरेक्शन सुरुवातीला चुकली तरी काही फरक पडत नाहीये. आन्सर आपलं लास्टला बरोबरच येतं, फक्त पॉझिटिव्ह ऐवजी निगेटिव्ह येतं. फक्त काय होतं, फक्त पॉझिटिव्ह ऐवजी निगेटिव्ह होतं. म्हणजे काय, आपण इथं म्हटलं की 10 न्यूटन हा फोर्स काय करणार, कॉम्प्रेस करणार आहे. तो बऱ्याच वेळा काय होतं की 10 न्यूटन फोर्स हा टेन्साईल असतो. म्हणजे आपण म्हणतोय की ढकलणारा आहे, त्याच्याऐवजी तो ओढणारा असतो. म्हणजे काय होणार, ढकलणारी डायरेक्शन जर का आपण पॉझिटिव्ह घेतली तर ओढणारी डायरेक्शन 100% त्याच्या अपोजिट आहे, म्हणजे निगेटिव्ह होणार. इट मीन्स दॅट इफ अवर अझम्पशन इन द अझ्युम्ड डिरेक्शन गोज रॉंग, in that case only thing is that is the magnitude comes to be a negative, that is a sign comes to be negative. त्या केसमध्ये काय करायचं, we have to change the direction, nothing less than that. तर ज्यांना समजलं नाही मी सांगत होतो, हा 10 न्यूटन फोर्स खाली येतोय म्हणजे 100% या मेंबर मधला जो फोर्स असणार C च्या ठिकाणी हा खाली येईल की वर जाईल रे, मग वरती जाणार, बरोबर. हा वरती दाखवला. आता हा फक्त या मेंबरचा विचार करायचा, ACचा. ह्या मेंबरमधला फोर्स AC वर चालला म्हणजे 100% हा मेंबर Aच्या ठिकाणी वरती ओढला जाणार, बरोबर का. इकडून वरती ओढला ढकला जातोय म्हणजे Aच्या ठिकाणी वरती ओढला जाणार. मग याचं जर का इक्विलिब्रियम मेंटेन करायचं असेल तर आपल्याला याच्या एवढाच फोर्स जो वर चालवता तेवढाच आपल्याला इथं खाली लावावा लागेल, बरोबर. Yes, sir. सिमिलरली BC मेंबरला 10 न्यूटनमुळे काय होतंय, फोर्स खाली येतोय, मग त्याला बॅलन्स करायचा. इथं रिॲक्टिव्ह फोर्स कसा पाहिजे, वरती चालला पाहिजे. आणि या रिॲक्टिव्ह फोर्सला बॅलन्स करायचं कुठं, दुसऱ्या जॉईंटला. मग तो कसा पाहिजे, 100% खाली पाहिजे आहे. आणि ही जी मॅग्निट्यूड असतात दोन्ही फोर्सेसची ती कंपल्सरीली सेम असतात. जेवढा इथं असेल तेवढाच खाली पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जर का जास्त वर जात असेल खालच्यापेक्षा तर याचा अर्थ काय झाला की मेंबर इज मुव्हिंग अपवर्ड. किंवा हा जर का जास्त असेल डाऊनवर्ड वाला बीच्या ठिकाणचा अपवर्ड वाल्यापेक्षा, तर याचा अर्थ काय झाला की मेंबर इज मुव्हिंग डाऊनवर्ड. म्हणजेच अनालिसिस करत असताना आपल्याला एका साईडला किंवा एका जॉईंटला जरी फोर्स मिळाला तर आपल्याला कंपल्सरी त्या पूर्ण मेंबरमधला फोर्स मिळालेला असतो. आता पुढचा क्वेश्चन असा आहे की अनालिसिस करायचं म्हणजे काय करायचं आहे की आपल्याला या फोर्सचं मॅग्निट्यूड काढायचं आहे. याचं नाव काय असेल रे बाय द वे, या फोर्सचं नाव काय असेल, FCA. अरे वा, ग्रेटच. आणि याचं रे, FCB. FCB. म्हणजेच आपण काय करायचं आहे, फोर्स इन द मेंबर CA अँड फोर्स इन द मेंबर CB काढायचं आहे. त्याला म्हणायचं अनालिसिस ऑफ द ट्रस. मग कसा काढता येईल रे आपल्याला, हा CA आणि CB एक्झॅक्टली तो 10 न्यूटन तर नसणार आहे, कमी किंवा जास्त असणार. दोघं जण बॅलन्स करतात, बरोबर आहे, काही इन्क्लाइन आहेत. मग तो कमी असेल की जास्त असेल पण त्याचं मॅग्निट्यूड आपल्याला काढायचं आहे. हाऊ टू गो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव 2 मेथड्स ऑफ अनालिसिस. वन इज मेथड ऑफ जॉइंट्स and second one is the method of sections. By 2 methods we are able to analyze the truss completely, that is either the method of joints or the method of sections. Method of section ही method of joint पेक्षा खूप सिंपल आहे. ओके, सो फर्स्टली विल गो बाय मेथड ऑफ जॉइंट. तर याच्यामध्ये अझम्पशन्स राहतात. इन द अनालिसिस ऑफ द ट्रस वी हॅव अ सर्टेन अझम्पशन्स. अझम्पशन्स इज व्हॉट, की जी दिलेली ट्रस आहे आपल्याला ती ट्रस ही परफेक्ट ट्रस आहे. आपलं पहिलं अझम्पशन राहतं, द गिव्हन ट्रस इज अ परफेक्ट ट्रस. म्हणजे कसली ट्रस रे, Member is equal to 2J minus 3. members are is equals to 2J minus 3. It means that number of members in that truss are just sufficient. त्या ट्रसमधली असणारी जी मेंबरची संख्या आहे ती संख्या कशी आहे तर सफिशियंट आहे आपल्यासाठी. कशासाठी सफिशियंट आहे तर येणारा जो लोड आहे तो लोड बिअर करण्यासाठी.
येणारा लोड जो आहे तो लोड सांभाळून ठेवण्यासाठी किंवा तो लोड अप्लाय झाल्यानंतर ना त्याचं किंवा त्या ट्रसचं जे आहे ते असं काय म्हणतो आपण त्याचे साईज शेप ही बदलणार नाही आहे. तेवढा लोड बिअर करण्यासाठी जी लागणारी संख्या असणार आहे मेंबरची तेवढी सफिशियंट आहे, पुरेशी आहे आपण म्हणतो. म्हणजेच त्या मेंबरमधल्या त्या ट्रस्टमधल्या मेंबरची संख्या ही पुरेशी आहे. कशासाठी पुरेशी आहे तर येणारा लोड हा बिअर करण्यासाठी म्हणजे धरून ठेवण्यासाठी आणि नंतर ना सपोर्टच्या ठिकाणी ट्रान्सफर करण्यासाठी. पहिलं अझम्पशन झालं. दुसरं अझम्पशन काय राहतं तर लोड इज ॲक्टिंग ओनली ॲट द जॉईंट्स. आपण ट्रस्टच्या डेफिनेशनमध्ये बघितलं होतं की लोड हा फक्त आणि फक्त जॉईंटच्या ठिकाणी ॲक्ट होतो. पहिलं अझम्पशन काय बघितलं, ट्रस ही आपली परफेक्ट ट्रस आहे, लोड हा जॉईंटच्या ठिकाणी ॲक्ट होतो. आणि पुढचं अतिशय महत्त्वाचं अझम्पशन आहे, आपण त्याला पहिलं म्हटलं तरी चालेल, ते म्हणजे दो द लोड इज ॲक्टिंग ऑन द ट्रस, ट्रस इज इन अ इक्विलिब्रियम. कंप्लीट ट्रस कशी आहे, इक्विलिब्रियममध्ये आहे. मीन्स आफ्टर ॲप्लिकेशन ऑफ द लोड ऑन द जॉईंट्स द ट्रस इज नॉट मूव्हिंग, नॉट रोटेटिंग, नो स्लाइडिंग, नो रोटेशन. म्हणजेच काय आहे ती इक्विलिब्रियमला आहे. आता स्लाइडिंग नाही आहे, रोटेशन नाही आहे. इथली जी फोर्स सिस्टीम असणार ती कशी असणार, कोप्लेनार नॉन कन्करंट असणार. म्हणजे किती इक्विलिब्रियमच्या कंडिशन्स आपण अप्लाय करू शकू रे इथं. हाऊ मेनी कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी एबल टू अप्लाय. फर्स्ट वन विल बी समेशन मोमेंट, नॉन इक्विलिब्रियम नॉन कॉन्करंट सिस्टम आहे, इज इक्वल्स टू 0. सेकंड कंडिशन summation Fy is equals to 0, and then the summation Fx is equal to 0. Summation of the forces along the x-axis is equals to 0. Just a minute. Okay, so it means that we are able to apply these three conditions of equilibrium. मग मला सांगा, जर का आपण 3 कंडिशन्स अप्लाय करू शकत असेल तर जास्तीत जास्त अननोन आपण किती कॅल्क्युलेट करू शकेल रे, फाइंड आउट करू शकेल? 3. Maximum 3. Okay, it means that to find out the 3 unknowns we must have the 3 equations, आणि आपण ते तीन इक्वेशन्स अप्लाय करू शकतो. ओके, मीन्स इक्विलिब्रियम मध्ये ट्रस आहे, नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम आहे. इट मीन्स दॅट विल बी able to apply these 3 conditions of equilibrium and we will be in the position to find out the unknowns. झिपलं इथपर्यंत? Yes sir. पुढची जी कंडिशन, ओके ग्रेट असं बोलत चला जरा बरं का. नेक्स्ट अझम्पशन काय सांगतं आपलं की प्रत्येक जो मेंबर आहे, ए बी असेल, बी सी असेल, सो मेनी नंबर्स ऑफ मेंबर्स विल बी देअर इन द ट्रस्ट. ते सर्वच्या सर्व जे मेंबर आहेत त्या सर्वांचा क्रॉस सेक्शनल एरिया हा युनिफॉर्म आहे. क्रॉस सेक्शनल एरिया युनिफॉर्म म्हणजे काय, जेवढी जाडी या मेंबरची सीच्या ठिकाणी किंवा इथं असेल तेवढीच मध्यंतरी असेल, तेवढीच इथं एच्या ठिकाणी असेल. मीन्स थ्रूआउट द सेक्शन और थ्रूआउट द लेंथ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर इज अ कॉन्स्टंट. Next assumption is that the self weight of the member is so negligible and it will not be considered in analysis. म्हणजे पुढच्या मध्ये आपण काय करतोय assumption मध्ये की जे सेल्फ वेट आहे, आता प्रत्येक मेंबरला वेट असणार, ते त्यांचं वेट हे आपण कुठेही अनालिसिस मध्ये घेत नाहीये, कारण त्याच्या वजनाशी आपल्याला काय देणं घेणं नाहीये. जर का आपण सेम वजनाचं लाकूड घेतलं, से ॲज अन एक्झाम्पल ऑफ 100 kg मास असणार आपण एक लाकूड घेतलं आणि 100 kg मास असणार आपण स्टीलचा रॉड घेतला, कोणाची स्ट्रेंथ जास्त असेल रे? बोला. 100 स्टील रॉडची ऑब्वियसली जास्त असणार. ओके, सो बट हिअर वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर द एनी सॉर्ट ऑफ द वेट ऑफ सेल्फ वेट ऑफ द दोज मेंबर्स.
हे झाले अझम्पशन्स आपले सुरुवातीचे. ओके, त्यानंतर ना अनालिसिस करत असताना पहिल्या स्टेपमध्ये काय करायचं, इफ द गिव्हन ट्रस इज अन नॉन कॅन्टिलिव्हर. अरे तुम्हाला मी बीमचे टाइप्स तुम्हाला सांगितलेच नाहीत मी, बरोबर का. कॅन्टिलिव्हर हा प्रकार माहिती आहे का तुम्हाला रे? नो सर. ओके. नो सर. नो सर. छज्जा माहिती आहे? छज्जा शब्द ऐकलाय का? छज्जा हा शब्द ऐकलाय का? सायंटिफिक नाही ऐकलेला. नाही सर. सर्वांच्या घराला खिडक्या आहेत? हो सर. येस सर. Yes, sir. आहेत ना? ओकेच. आता बऱ्याच जणांची मी असं अजून करतो की बऱ्याच जणांचं घर हे स्लॅबचं आहे किंवा वरती कौलं असतील किंवा मेटल शीट पत्रे असतील, कंडिशन जशी असेल तशी. समजा तुमची खिडकी इथं आहे अशी, की मी विंडो कन्सिडर करतो, इथं विंडो आहे, खिडकी आहे. समजा ही बाहेरची बाजू आहे घराची आणि ही तुमची घराची आतली बाजू आहे. स्लॅब असेल किंवा पत्रे जे काय असेल तुमचं ते, ही आतल्या बाजू तुमची फरशी वगैरे जे काय असेल ते इथं असेल, टाईल्स वगैरे असतील. बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण काय करतो की स्लॅब जर का असेल वरती, तर तो स्लॅब आपला फक्त भिंतीपर्यंत लिमिटेड ठेवत नाही आहे. ही मी आतली बाजू घेतो, इनसाइड पोर्शन आहे हा, आणि हा आपला आउटसाइड पोर्शन आहे. हा स्लॅब आपण काय करतो, थोडासा बाहेर ठेवतो, बरोबर ना, भिंतीच्या बाहेरच्या साईडला. येस सर. का ठेवतात तरी? काय रिझन माहिती आहे का बरं ठेवतात ते? त्याचं कारण माहिती आहे का काय असतं? ते जर का कौलाचं किंवा पत्र्याचं घर असेल किंवा जुनं आपलं माळीचं घर असेल, किल्ले त्यानंतर वाडे जे पूर्वीचे होते त्यांची जी भिंत असते, त्याला इथं तुमचं आतमध्ये हे लाकडाचं वगैरे मेंबर्स असतात, हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल, याच्यावरती सॉईल असते, मातीचा लेअर असतो, आणि ही जी तुमची वॉल असते या वॉलला वरती कोपिंग केलेलं असतं. त्याला सायंटिफिक वर्ड जो आहे सिव्हिलमधला, त्याला कोपिंग असं म्हटलं जातं. आपल्या भाषेमध्ये कोप करणे म्हणतो आपण त्याला. पाहिले का सर? हाऊ सीन लाईक दिस? अरे पाहिलेलं आहे का? राऊंड केलेलं असते भिंत वरच्या बाजूने. इफ येस देन येस, इफ नॉट देन नो. हो सर. की ज्यांनी पाहिलेले त्यांच्यासाठी वेल अँड गुड, ज्यांनी नाही पाहिलं त्यानंतर तुम्हाला बेसिक सिव्हिलमध्ये सर तुम्हाला दाखवतील ते. तर माझा प्रश्न काय चालला होता की ज्यावेळेस आपला स्लॅब असतो त्या स्लॅबच्या ठिकाणी किंवा भिंतीच्या ठिकाणी स्लॅब हा कंपल्सरी थोडासा बाहेरच्या बाजूला असतो, आणि बऱ्याच वेळा तुम्ही जर का खालून बघितलं तर त्याला असं थ्रॉटलिंग केलं असतं, म्हणजे वरच्या बाजूला असं गॅप असतो असा हा इथच्या बाजूला. याचा पर्पज काय असतो की पाऊस पडल्यानंतर ना पावसाचं पाणी हे जर काय स्लॅबवरनं आहे असं भिंतीमध्ये आलं तर ते पाणी भिंतीत शिरतं आतमध्ये, बरोबर. म्हणजेच काय करायचं आपल्याला, पडलेल्या पावसाचं पाणी हे भिंतीपासून साईडला पाडायचं आहे. म्हणून काय होणार, इथलं पाणी असं खाली येणार, इथं वरती आपण अशी कॅव्हिटी तयार केली, गॅप दिला वरच्या बाजूला, पाणी काय वर जाणार नाहीये, इथून हे बरोबर खाली पडतं. हा एक भाग झाला. तसंच खिडकीच्या ठिकाणी काय केलेलं असतं आपण, खिडकीच्या ठिकाणी सुद्धा असं बाहेरच्या बाजूला थोडासा स्लॅब असतो किंवा पत्र्याचं असेल तर कडाप्पा असतो. वाचले कधी, बघितले कधी असं कडाप्पा टाकलेलं वरच्या बाजूला खिडकीच्या? येस सर. Yes, sir. आणि याला बरोबर खालच्या बाजूने असं केलेलं असतंय. हा जो कडाप्पा आहे किंवा खिडकीच्या वरचा जो पोर्शन आहे याला छज्जा असं म्हटलं जातं. CHAJJA हा सायंटिफिक शब्द आहे, त्याच्यामुळे तुमच्या लक्षात आला नसेल. दिस इज कॉल्ड एज अ छज्जा. द मेन रोल ऑफ द छज्जा इज टू restrict the entry of the direct sunshine and the rainfall inside our window. डायरेक्टली पडणारा पाऊस किंवा येणारं वारा असेल किंवा ऊन असेल ते डायरेक्टली आतमध्ये येऊ नये किंवा ते अवॉइड करणे, रिस्ट्रिक्ट करणे, हा त्या छज्जाचा रोल असतो. हा जो छज्जा असतो आपला तो कुठं असतो, बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की लिंटेल लेवल, सील लेवलला आलं की खिडकीच्या लेवल आलं की ते रिंग टाकली असते बा स्लॅबला. स्लॅबचं जर का घर असेल तर भिंतीला 2 ठिकाणी रिंग असते. एक म्हणजे फाउंडेशनच्या ठिकाणी रिंग असते सगळ्या कॉलमला कनेक्ट करणारी, त्यानंतर खिडकीच्या वरच्या लेवलला एक रिंग असते, आणि नंतर डायरेक्टली वरती आपलं स्लॅबच्या ठिकाणी असतं. पाहिलंय असं कधी? येस सर. येस सर. ही जी रिंग असते, म्हणजे आता ही समजा आपली रिंग आहे, या रिंगला काय केलं आपण, जर का आपलं स्लॅबचं घर असेल तर डायरेक्टली हे स्लॅब असतो एक्सटेंडेड. जर का पत्र्याचं घर असेल तर तो कडाप्पा काय असतो इथं भिंतीमध्ये आतमध्ये इन्सर्ट केलेला असतो.
म्हणजे याचं काय केलं, एक जे एंड आहे, वन ऑफ द एंड, सपोज दॅट दिस इज द एंड ए अँड दिस इज द एंड बी, दिस एंड ए इज अ फिक्स्ड इन द वॉल. बघा झेपते का मी काय म्हणतो, इमॅजिन होते का बघा. एक जे एंड आहे ते काय केलं आपण भिंतीमध्ये फिक्स केलं, आणि दुसरं एंड काय केलं रे, त्याला सपोर्ट वगैरे काय लावला का काय त्याला आपण. No, sir. नाही. असा ओव्हर हँगिंग जो पोर्शन असतो, लटकलेला जो पोर्शन असतो, ओके, हा लटकलेला पोर्शन इकडचा, आणि दुसरं एंड कसं आहे त्याचं फिक्स्ड आहे, त्याला म्हणायचं ओव्हर हँगिंग बीम. ओव्हर हँगिंग बीम किंवा ओव्हर हँगिंग पोर्शन. आणि या बीमला दुसरं नाव आहे ते म्हणजे कॅन्टिलिव्हर. कॅन्टिलिव्हरचा अर्थ काय झाला की वन ऑफ द एंड इज अ फिक्स्ड सपोर्टेड अँड अनदर वन इज अ फ्री, त्याला कुठलाही सपोर्ट नाही आहे. अशी भरपूर एक्झाम्पल आहेत कॅन्टिलिव्हर ऍक्शनची. सांगा बरं एखादं तुम्हाला आठवत असेल तर. अशा कॅन्टिलिव्हर्स तुम्ही भरपूर बघितलेले आहेत, तुम्ही तयार सुद्धा केलेले आहेत. डोर. डोर कॅन्टिलिव्हर नाही आहे. डोर हे आपलं कसं आहे, डोरचं एक, अरे हा ओके ओके ओके, हा जर का आपण एम्बेडेड केलं तर ते होणार. हा ओके ग्रेट. आणखी घरातील गाळे. घरातील वन सेकंड, गाळे. जाळी म्हणजे कुठली म्हणायची तुम्हाला. गाळे गाळे. नाही मला लक्षात आलं काय म्हणायचं तुम्ही. स्लॅबला गाळे असते. स्लॅबचे गाळे, पण ते दोन्ही ठिकाणी बाळा हे असतात ना रे, दोन्ही ठिकाणी दोन्ही भिंतीवरती असतात. ते भिंतीच्या साईडचा पोर्शन म्हणजे ओव्हरहँगिंग कॅन्टिलिव्हर झाला. पोर्च बघितले, पोर्च. Yes, sir. Yes, sir. गॅलरी. Yes, sir. Yes, sir. मोस्ट ऑफ दी गॅलरीजला खालून सपोर्ट नसतो, पाहिले. येस सर. Yes, sir. Yes, sir. आणखी सांगा बरं एक्झाम्पल. आता मी आणखी क्लिअर केलेलं आहे. असे भरपूर एक्झाम्पल आहेत, नैसर्गिक आहेत, आर्टिफिशियल सुद्धा आहेत. ब्रिज. ब्रिजच्या पियरच्या साईडचा पोर्शन, बरोबर आहे, पियरच्या साईडचा म्हणजे जे उभे खांब असतात त्याच्या बाहेरचा पोर्शन हा ओव्हरहँगिंग कॅन्टिलिव्हर आहे. ओके ग्रेट. हा चायनीज होम मधले टेबलच्या म्हणजे टेबलचं जर का आपण पोर्शन बघितला, टेबलचं जे लेग्स असतात त्याच्या लेग्सच्या बाहेरचा पोर्शन हा कॅन्टिलिव्हर आहे, बरोबर आहे. हा चायनीज होम्स मीन्स माझ्या लक्षात नाही आलं बघ, म्हणजे एक्झॅक्टली काय म्हणायचं तुम्हाला. आय डिडंट अंडरस्टँड. विशाल, आय डझंट अंडरस्टँड व्हॉट इज माय चायनीज होम. चलो हां, आणखी सांगा बरं एक्झाम्पल असे कॅन्टिलिव्हरचे. झाडाची फांदी कसली रे. झाडाची फांदी कॅन्टिलिव्हर आहे. कधी खेळलाय की नाही झोका झाडाच्या फांदीला लटकलाय की नाही कधी, ते खाली येतं ऑटोमॅटिकली पुन्हा वर जायचं, खाली यायचं. आम्ही भरपूर केलेलं आहे. आम्ही लहानपणी हे उद्योग भरपूर केलेले आहे. केलंय असं. Yes, sir. Yes, sir. दॅट इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ अ कॅन्टिलिव्हर ऍक्शन. आणखी सांगा बरं कॅन्टिलिव्हर ऍक्शनची एक्झाम्पल्स अशी प्रॅक्टिकली बोला, प्रॅक्टिकली. हा बोला. हा अम्ब्रेला. ओके, वरचा लेअर, बरोबर आहे, छत आहे ते. हा कॅन्टिलिव्हर आहे. ग्रेट. रूफ ऑफ रेल्वे स्टेशन. रूफ ऑफ रेल्वे स्टेशन. रूफ ऑफ रेल्वे स्टेशन. ग्रेट, अगदी बरोबर आहे. भिंतीमध्ये कधी खिळा मारलाय, बघितलाय खिळा मारलेला भिंतीतला. हो हो सर. आहे का कॅन्टिलिव्हर रे. येस सर. Yes, sir. जुन्या घरांमध्ये खुंट्या असतात. Yes, sir. येस सर. ऑल दोज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ अ कॅन्टिलिव्हर ऍक्शन. झेपलं आता कॅन्टिलिव्हर म्हणजे. येस सर. Yes, sir. चलो कम टू द पॉइंट. आपलं पॉइंट बराचसा फरकडत गेलो आपण. आपलं काय चाललं होतं, हा कॅन्टिलिव्हर ट्रस असताना. सो व्हेन एव्हर वी आर गोइंग टू अनालाइज द ट्रस, आपण ज्यावेळेस एखाद्या ट्रसचं अनालिसिस करतो, इन दॅट ॲट द फर्स्ट स्टेप वी सपोज टू गो फॉर द सपोर्ट रिॲक्शन्स.
पहिल्या टप्प्यात काय करायचं, तर पहिल्या टप्प्यामध्ये त्याच्या सपोर्टच्या रिॲक्शन्स काढून घ्यायच्या. कधी जर का ट्रस कॅन्टिलिव्हर नसेल तर, इफ द ट्रस इज अ कॅन्टिलिव्हर, इन दॅट केस वी शुड नॉट टू गो फॉर द सपोर्ट रिॲक्शन. तुम्हाला मी एखादी कॅन्टिलिव्हर ट्रस दाखवतो, मग तुमच्या लक्षात येईल. सपोज दॅट दिस इज अ वॉल, ही भिंत आहे असं आपण अजून करूया. विल कन्सिडर दिस एज अ वॉल अँड दिस इज अ ट्रस ओव्हर हिअर. We'll consider that those are the members of a truss and we did the loading at this particular point. Suppose that load of 100 Newton and as A, B, C, D and E. ओके, या टाईपचा मेंबर आहे. इथं काय केलं, एम्बेडेड केला, पूर्णपणे फिक्स केला मेंबर. हा कुठला ईडी हा मेंबर जो आहे तो भिंतीमध्ये फिक्स आहे आणि एंड एला आपण काय केलं, लोड लावला. त्यावेळेस आपण जॉईंट ई आणि डीच्या ठिकाणच्या सपोर्ट रिॲक्शन्स काढू शकत नाही आहे. इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट बीम होतो तो. का, कारण काय होणार की या लोडमुळे इथं या ठिकाणी हा मेंबर आतमध्ये ढकलला जाणार आणि या ठिकाणी हा मेंबर इट विल बी गेट पुल्ड आउटसाइड, बाहेर ओढला जाणार. ओके, जस्ट अ मिनिट. Okay, so in this case now this truss will be get pulled outside at the joint E, whereas it will be get pulled inside at the joint D. D च्या ठिकाणी काय होईल, तर D च्या ठिकाणी त्याला आतमध्ये प्रेस केलं जाईल आणि E च्या ठिकाणी वरच्या साईडला काय होईल, तर त्याला बरोबर बाहेरच्या साईडला खेचलं जाईल. म्हणजेच याच्यामधला हाफ ऑफ द पोर्शन वी विल कन्सिडर हाफ ऑफ द पोर्शन. This half of the portion of this member will be pulled outside and this half of the portion will be pushed inside. म्हणजेच या मेंबरला या निम्म्यापर्यंत काय होईल, आतमध्ये ढकललं जाईल आणि इथं निम्म्याला बाहेर खेचलं जाईल. त्याच्यामुळे काय होतं की पूर्णपणे मेंबरवरती लोड येतो, मग ती आपली फ्रेम होते, मग आपण ती अनालिसिस करू शकत नाही आहे. म्हणून काय करायचं की अशी जर का कॅन्टिलिव्हर ट्रस असेल तर त्या केसमध्ये त्याच्या सपोर्ट रिॲक्शन्स काढायच्या नाही आहेत. हे the given truss is other than the cantilever, then in that case we have to go for firstly the support reaction. आता ही कॅन्टिलिव्हर नाही आहे, म्हणजे आपल्याला सुरुवातीला हिच्या सपोर्टच्या रिॲक्शन्स काढाव्या लागतील. पहिली स्टेप झाली. सेकंड स्टेप ऑफ द अनालिसिस ऑफ द ट्रस इज दॅट रिॲक्शन काढल्यानंतर ना वी हॅव टू सिलेक्ट दॅट जॉईंट फॉर द अनालिसिस. एक जॉईंट घ्यायचा कोणता तरी अनालिसिसला. आता सुरुवातीला म्हणूया आपण की ए, बी किंवा सी. आता आपल्याकडे 3 जॉईंट आहेत. या 3 पैकी असा जॉईंट घ्यायचा की तो जॉईंट घेतल्यानंतर ना तिथं जास्तीत जास्त अननोनची संख्या 3 असेल. मॅक्सिमम अननोन्स मस्ट बी 3, नॉट मोर दॅन 3. मग कसे ओळखायचे, वी हॅव टू रिमेंबर ॲट द बिगिनिंग वी हॅव टू कन्सिडर दॅट जॉईंट वेअर नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड आर मॅक्सिमम 2. असा जॉईंट शोधायचा की जिथं जास्तीत जास्त 2च मेंबर जोडलेले असतील किंवा 3 जास्तीत जास्त. जर का 3 मेंबर जोडलेले असतील, 3 मेंबरमधला फोर्स हा अननोन झाला म्हणजे आपण त्या तिघांमधला फोर्स काढू शकतो. जर का 2 असतील मेंबर जोडलेले, आता इथं बघितलं आपण ए, बी किंवा सी, तिघापैकी कोणता जरी जॉईंट घेतला तर तिघांच्या ठिकाणी 2-2च जॉईंट जोडलेले मेंबर जोडलेले आहेत, म्हणजे अननोन तिथं 2 असणार. जर का आपण बी घेतला तर बीच्या ठिकाणी तर तुमची सपोर्ट रिॲक्शन असेल ही आर बी असेल व्हर्टिकली, म्हणजे आर बी अननोन असेल, ए इकडचा फोर्स अननोन असेल ए बी मधला आणि बी सी मधला फोर्स अननोन असेल. सिमिलरली जर का आपण जॉईंट ए घेतला जो आपला हिंज आहे त्याच्यामध्ये 2 रिॲक्शन असणार. एक असणार आर ए वाय, दुसरी असणार आर ए एक्स. दिस विल बी द आर ए वाय अँड दिस विल बी द आर ए एक्स अँड बोथ विल बी द अननोन. म्हणजे 1, 2 this force in the member AB and force in the member AC means 1, 2, 3, 4 are unknown. We can't go for. But if we will go for first the support reactions RAX and RAY जर का आपण सुरुवातीला काढून घेतल्या तर आपल्याकडे अननोन फक्त 2च राहतात, या मेंबर मधला फोर्स आणि या मेंबर मधला फोर्स. त्याच्यापेक्षा बेटर डायरेक्ट जॉईंट सी ला जायचं. 2च मेंबर जोडलेत म्हणजे AC मधला आणि BC मधला फोर्स आपल्याला नोन झाला.
जॉईंट मधला किंवा जॉईंटच्या ठिकाणी एखाद्या मेंबर मधला फोर्स मिळाला, म्हणजे समजा CA मिळाला तर तो पूर्णपणे मेंबर मधला फोर्स असणार, म्हणजे AC मधला फोर्स असणार. म्हणजे AC मधला कळाला. मग नंतर तुम्ही कुठला घ्या, BC मधला फोर्स काढा. देन यू कॅन गो फॉर आयदर जॉईंट B और जॉईंट A. हा फोर्स मेंबर मधला माहिती आहे, हा काढायचा आहे. रिॲक्शन ऑलरेडी माहिती आहे, लगेच निघून जाईल. इथं एकदा मेंबर मधला फोर्स निघाला की या जॉईंटला जायची गरजच नाही आहे, कारण जॉईंट C मधनं आपण हा फोर्स काढला म्हणजे आपल्याला पूर्ण मेंबर मधला फोर्स निघाला, आणि जॉईंट A च्या ठिकाणी आपण इथला फोर्स काढला म्हणजे आपण पूर्णपणे मेंबर AB मधला फोर्स काढला. आणि ॲट द लास्ट आपल्याला काय करायचं असते, तर ॲट द लास्ट वी हॅव टू प्रिपेअर द फोर्स टेबल. ओके, दॅट इज द आयडिया हिअर. झेपले थोडंफार की एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊन सॉल्व्ह करून बघूया. व्हॉट यू वॉन्ट. आपल्याला पुढे जाऊन सगळं अनालिसिस इन डिटेल करायचं आहे. व्हॉट यू वॉन्ट ॲज पर यू. एखादं सिंपल एक्झाम्पल घेऊन अनालिसिस करू द्या की नेक्स्ट स्टेपला जाऊ द्या. एक्झाम्पल ओके करायचं. Okay, chalo. I would like to go for the example. Simple example. We'll go along with that a triangular truss only. आपण ते triangular trusses घेऊयात. Simplest आणि कसं राहते की perfect truss असते simplest. So this is once again I would like to go for that equilateral triangular truss. थोडीशी मी डायमेन्शनला मोठी घेतो म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल बाबा की काय आहे काय नाही येते. Wherever you are finding any difficulty in understanding and all, no use, you should ask me that we are not understanding, we are not able to get it. Suppose that this is a support here, we'll consider as a roller. Hinge घेतला तरी चालेल, काय हरकत नाही आहे. And here as a hinge. मी combination घेतो दोघांचं. We will consider both of them as a hinge or the roller, then also it works. Ends we'll consider as A, B, C, and loading is of 10 newtons. 10 kilonewton will go for. Equilateral triangular plate is there. It means that its all angles will have the magnitude of 60 degree. Correct. And the dimension of the length, sides will consider as a 2 meters. Ideal we घेतो इथं. Okay. The first step काय आहे? फर्स्ट स्टेप आपली की वी हॅव टू अज्युम द होल ट्रस इन इक्विलिब्रियम. पहिली कंडिशन, अज्युमिंग होल ट्रस इन इक्विलिब्रियम. आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज दॅट वी हॅव टू शो द सपोर्ट रिॲक्शन्स, दॅट इज द रिॲक्शन्स ॲट अ सपोर्ट्स. कन्सिडर द फर्स्ट सपोर्ट ॲज अ जॉईंट ए. जॉईंट एच्या ठिकाणचा आपण सपोर्ट घेऊया पहिला. तिथं जो सपोर्ट आहे तो कसा आहे आपला हिंज सपोर्ट आहे. कॉन्टॅक्ट सरफेस पहिला डार्क करायचा ॲज पर अवर मेथड, अवर टेक्निक वी कॅन से, आणि त्याला परपेंडिक्युलर लाईन काढायची. म्हणजे काय राहतं की रिॲक्शन यूज टू बी अ परपेंडिक्युलर टू दॅट कॉन्टॅक्टिंग सरफेस. म्हणजे या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार आहे रिॲक्शन. ही इथंपर्यंत आपण आलो. आता ह्या रिॲक्शनचं डायरेक्शन कसं असेल ते ठरवायचं आपल्याला. अज्युम करायचं, ठरवायचं म्हणजे वी हॅव टू अज्युम इज इट अपवर्ड or डाऊनवर्ड. कसं असेल रे बाळा? अपवर्ड. अपवर्ड. विल अज्युम इट एज अपवर्ड. आता जॉईंट कसं आहे, हिंज आहे, म्हणजे रिॲक्शन्स दोन असणार बरोबर. एक असणार अलॉंग द प्लेन, दुसरी असणार परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. सो दिस विल बी अवर RAY, दिस विल बी RAX, आणि दिस इज अ जॉईंट A. सो डिरेक्शन ऑफ RX. बाय द वे इथं RAX ही रिॲक्शन असेल का रे? रिॲक्शन मेन रिॲक्शन सपोर्टला कोणामुळे असते तर अप्लाय होणाऱ्या लोडमुळे होते. इथं अप्लाय होणारा लोड हा फक्त आणि फक्त एकच आहे, सिंगल आहे, तो म्हणजे 10 किलोन्यूटन आहे. आणि तो कसा आहे रे, व्हर्टिकल आहे की हॉरिझॉन्टल आहे की इन्क्लाइन आहे? वर्टिकल. व्हर्टिकल आहे. व्हर्टिकल. म्हणजे त्याला बॅलन्स करायला लागणारी रिॲक्शन कशी असेल रे मग? अपवर्ड. कंपल्सरी व्हर्टिकल आणि अपवर्ड पाहिजे आहे. म्हणजे हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन कुठे येईल का? नाहीच येणार, कारण फोर्स आपला हॉरिझॉन्टल नाही. म्हणजे RAX आपण डायरेक्टली 0 लिहिलं तरी चालतं. हे झालं जॉईंट एचं. सिमिलरली जॉईंट बी ला या, त्याचा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस रोलर कुठं रेस्ट करते बघायचं, तो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस राहतो. हा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे. रोलर किती रिॲक्शन देतो रे? एकच. Only one, and that to be perpendicular to the contacting surface. So this is a contacting surface.
reaction will be only one, so this will be RB, and direction as a force is a downward, so direction will assume as a upward. तर पहिल्या स्टेप मध्ये काय करायचं आपल्याला, तर पहिल्या स्टेप मध्ये आपण डायरेक्शन अजून करू, याचं राईट साईडला पण 0 आहे, लेट इट बी. पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला RAY आणि RB काढायचे. इक्विलॅटरल ट्रायंग्युलर प्लेट आहे. RAY आणि RB कशा असतील, रिॲक्शन्स कशा असतील रे मग? Plate is a equilateral triangular plate. Load we are applying exactly at its apex point, we can say. बरोबर. मग तो लोड दोन्ही सपोर्टला, इकडे एक सपोर्ट आहे, इकडे एक सपोर्ट आहे, याच्यावरती सपोर्टवरती लोड येतोय, तर त्या लोडची म्हणजे रिॲक्शनची मॅग्निट्यूड किती असेल? दोघं बॅलन्स करतायत 10 न्यूटन एवढा फोर्स. मग RAY आणि RB कसे असतील, सेम असतील का रे? पहिला प्रश्न माझा. Yes, sir. सेम असणार. सेम असतील तर त्यांचं मॅग्निट्यूड काय असेल? व्हॉट विल बी मॅग्निट्यूड ऑफ देम? 5 kilonewton each. Great. We'll check it now. Now we have to cross check. तर मॅग्निट्यूड आपल्याला काढायचे RAY आणि RBचं. होल ट्रस इक्विलिब्रियम मध्ये अप्लाय आपण कन्सिडर केलेलं आहे. मीन्स व्हॉट? अवर फर्स्ट अझम्पशन इज दॅट assuming a whole truss in equilibrium. So firstly I would like to write here, assuming truss in a equilibrium under the action of load. Truss is in equilibrium. Okay. आता आपण इथं इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असं म्हणतोय, म्हणजे आपण इथं किती कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाय करणार आता? 3. कोणकोणत्या? Summation of moment is 0. Summation moment at any point is equals to 0. Great. हा पुढा. Summation of force x. Summation of forces along the x-axis 0 and summation of the forces along the y-axis is equals to 0. आता याच्यापैकी पहिली कंडिशन कोणती अप्लाय करायची रे? Summation of moment is 0. राईट. आणि समेशन मोमेंट नेहमी कुठं घ्यायचं? कोणत्या पॉइंटला घ्यायचं? जिथं अननोन आहेत जास्त तिथं, की जिथं अननोन नाहीत तिथं? आहेत तिथं. अननोन आहेत तिथं. जास्त आहेत की कमी आहेत तिथं? जास्त आहेत. जास्त आहेत तिथं. मग कोणता पॉइंट, ए की बी? A. So taking moment at point A. So writing the equation for that, summation moment of forces at point A is equals to 0. That is equals to 0 ला इक्वेट करायचं आहे. आता मोमेंट 0 कोणाकोणाचं होणार रे? आपण A ला मोमेंट घेतल्यानंतर ना इथं मोमेंट घेतोय. मोमेंट 0 कधी होते फोर्सची? बेसिक प्रश्न. When the moment is to become a 0. रिएक्शन पॉइंट मधून जात असेल तर तो फोर्स किंवा त्या फोर्सचं लाईन ऑफ ऍक्शन जर का त्या मोमेंट सेंटर मधनं पास होत असेल तर कंपल्सरी मोमेंट त्या फोर्सची 0 होते. विश्वजित घाडगे, बरोबर आहे का मी सांगितलेलं त्यांनी? विश्वजित घाडगे, इज आय एम ऑडिबल? करेक्ट आहे ना? येस. ओके. मग इथं 0 कोण कोण होणार मग आता? RAY आणि RAX ह्या दोघांचं रिॲक्शन, त्या दोघांची मोमेंट 0 होणार, कारण दोघांचं लाईन ऑफ ऍक्शन हे पॉइंट A मधनं पास होत आहे. ओके. म्हणजे ह्या दोघांचा प्रश्न संपला. आता पुढचं बघूया आपण. मी RB घेतो. आता पाठीमाग जसं सांगितलं तसं करायचं. सर्वांनी पेन हातामध्ये घ्यायचा. मोमेंट कुठं घेतो आपण? A ला घेतो. तिथं पेन पकडायचा. RB दुसऱ्या एंडला आहे, बरोबर आहे का? व्हर्टिकली अपवर्ड जाते की व्हर्टिकली डाऊनवर्ड येते? RB अपवर्ड जाते. अप्लाय करा. कसं रोटेट होतोय पेन? क्लॉकवाइज की अँटी क्लॉकवाइज? अँटी क्लॉकवाइज. प्लस की मायनस? मायनस. सो मायनस रिॲक्शन RB म्हणजे हा फोर्स झाला इंटू त्याचं डिस्टन्स. कुठून ते कुठपर्यंत असतं रे डिस्टन्स? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आपण म्हणतो त्याला. मोमेंट सेंटर टू
That point. मोमेंट सेंटर ते तो पॉइंट किती अंतर आहे मग ते 2 meter. 2 meter. 2 meters. ह्या दोन रिॲक्शन संपल्या, ही रिॲक्शन संपल्या, तर व्हॉट एल्स रिमेन? तर शिल्लक कोण राहिलं आता? Movement at मोमेंट ऑफ दिस 10 किलोन्यूटन. हा 10 किलोन्यूटनचा फोर्स त्याचे मोमेंट राहिले. मी काय करतो, पहिला त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन मी एक्सटेंड करतो. आय एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट्स अ लाईन ऑफ ऍक्शन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. म्हणजे याचा लाईन ऑफ ऍक्शन म्हणजे काय, तर त्या लाईनवरून त्याचा इफेक्ट हा ट्रान्सफर होत असतो. आणि जिथं इंटरसेक्ट होते लाईन ऑफ ऍक्शन त्याला मी पॉइंट डी असं नाव देतो. पकडा पेन हातामध्ये पुन्हा एकदा. पकडला सर्वांनी पेन? Yes, sir. फोर्स 10 किलोन्यूटन आहे, वरून खाली येतोय, बरोबर आपल्या त्या पेनच्या सेंटरला येतोय, बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. चेक द रोटेशन, क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज. clockwise. 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 प्लस या मायनस? Plus. प्लस 10 इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ द डिस्टन्स, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. कुठून? पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑर इट्स अ लाईन ऑफ ऍक्शन अँड द मोमेंट सेंटर. मोमेंट सेंटर इथं आहे, फोर्स वरून खाली येतोय, आपल्याला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स पाहिजे आहे, म्हणजे हा काय होणार आहे, हा परपेंडिक्युलर होणार. कोण? सी डी विल बी परपेंडिक्युलर टू द ए बी. म्हणजे डिस्टन्स परपेंडिक्युलर कुठून कुठपर्यंत असणार, ए टू द डी असणार. ते किती असणार रे ए डी ही डिस्टन्स? 1 meter. 1 meter इज इक्वल्स टू 0. सगळे संपले. सो दॅट इज मायनस आर बी इंटू 2 इज इक्वल्स टू, हे प्लस 10 इंटू 1 आहे म्हणजे 10, इकडे घेतलं काय होईल रे, प्लस की मायनस 10 होईल? -10. दोन्ही साईडला मायनस आहे, मायनस मायनस काय होईल? Cancel. Cancels. So that will be now RB is equals to 10 upon 2. That is RB is equals to 5. 5 kilonewton. कोणीतरी म्हटलं होतं सुरुवातीला की 5 येणार, सो इट इज 5. आन्सर पॉझिटिव्ह आलंय, म्हणजे याचा अर्थ अझ्युम केलेली जी डायरेक्शन आहे आपण आरबीची, ती डायरेक्शन आपली बरोबर आहे. हे कळालं? आरबी काढलेलं आपण. Yes, sir. आता नेक्स्ट कोण राहिलं, तर रिॲक्शन आर ए वाय राहिली. आर एक्स झिरोच असणार आहे. तर आर ए वाय काढण्यासाठी आपल्याला कोणती कंडिशन अप्लाय करावं लागेल? समेशन एफ एक्स की समेशन एफ वाय? Summation FY. Summation F. का बरे बाळांनो? अगदी बरोबर आहे, पण का बरं रे? Y च्या अलॉंग काढायचं नसेल. कारण आर ए वाय कशी आपली अलॉंग द वाय ऍक्सिस आहे, व्हर्टिकल आहे. सो नेक्स्ट कंडिशन आय एम अप्लाइंग हियर, समेशन ऑफ द फोर्सेस अलॉंग द वाय ऍक्सिस इज इक्वल्स टू 0. सांगा मला कोण कोण येणार या सम मध्ये? व्हर्टिकलला जेवढे आहेत तेवढे येणार, म्हणजे आर ए एक्स येणार का रे? नाही. नाही येणार. आर ए वाय येणार का? Yes. Yes, sir. प्लस की मायनस? Plus. का बरं? का बरं Upward प्लस? direction. राईट, अपवर्ड डायरेक्शन. आर ए वाय 10 किलोन्यूटन मायनस डाउनवर्ड डायरेक्शन. आर बी Plus. इज इक्वल्स टू 0. आर बी माहिती आहे आपल्याला, व्हॅल्यू पुटअप करा. आर ए वाय मायनस 10 प्लस आर बी किती होता? 5 5 इज इक्वल्स टू 0. सो देअरफॉर आर ए वाय इज इक्वल्स टू हाऊ मच? 15 या 15? 5. -5. -5. 5. हे मायनस इथं राहणार, इकडे घेतल्यानंतर ना Plus. 5 kilonewton. Answer once again positive, means direction of RAY is also correct. दोन्ही रिॲक्शन मिळाल्या. तिसरी फक्त लिहून ठेवायचं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. नो फोर्स इज अलॉंग द एक्स ऍक्सिस, सो आर एक्स इज अ 0. सपोर्ट रिॲक्शन्स काढल्या सर्वांना? कशा काढल्या त्या? Yes, sir. हो सर. Yes, sir. तर नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण काय करायचं आहे, इन द नेक्स्ट स्टेप वी हॅव टू फाइंड आउट द फोर्सेस इन द मेंबर. तर बघा मी काय काय केलेलं आहे. जोपर्यंत मी सपोर्ट रिॲक्शन्स काढत होतो तोपर्यंत मी ट्रसवरती कुठंही कोणत्याही रिॲक्टिव्ह फोर्सची डायरेक्शन दाखवलेली नाही आहे.
आणि दाखवायची नाहीये. कधी दाखवायची? ज्या वेळेस अनालिसिस सुरू करल त्यावेळेस. तर त्यातला पहिला टप्पा, आता पहिली स्टेप. इन द फर्स्ट स्टेप व्हॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू फाइंड आउट द जॉइंट. आपण जॉइंट मेथडने जातोय. वी हॅव टू फाइंड आउट दॅट जॉइंट ॲट विच मॅक्सिमम अननोन्स विल बी 3. जास्तीत जास्त अननोनची संख्या, माहीत नसणाऱ्या फोर्सेसची संख्या 3 पाहिजे आहे. कोणता जॉइंट मिळेल? ए की बी की सी? ए. एच्या ठिकाणी जर का आपण आलो, आर एक्स माहिती आहे 0 आहे, आर ए वाय माहिती आहे 0 आहे, मग अननोन कोण असणार? या मेंबर मधला फोर्स आणि या मेंबर मधला फोर्स, म्हणजे दोघं अननोन झाले. बरोबर? येस सर. जॉइंट बी ला किती अननोन आहेत रे तसे? 2 साइड. बरोबर. कोणकोणते रे? विच आर दोज 2 अननोन्स? 2 माहित नसणारी फोर्सेस कोणकोणती आहेत ती? फोर्स बी ए अँड फोर्स बी सी. बरोबर. म्हणजे फोर्स इन द मेंबर बी ए, म्हणजे ए बी ह्या मेंबर मधला फोर्स माहित नाही आपल्याला, आणि बी सी ह्या मेंबर मधला फोर्स माहित नाही. हे दोघं फक्त अननोन आहेत. आर बी आपल्याला माहिती आहे 5 किलो न्यूटन आहे. आणि जर का जॉईंट सी ला आलो तर रे किती अननोन असतील? पहिला प्रश्न माझा. 3 असणार. सॉरी 2 असणार. 2 ही लाईन ऑफ ऍक्शन आहे. दिस इज लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ दिस फोर्स, म्हणून मी डॉटेड काढलाय. किती असणार अननोन? 2. कोणकोणते? फोर्स सी ए अँड फोर्स सी बी. राईट. म्हणजे एसी ह्या मेंबर मधला फोर्स आणि बीसी ह्या मेंबर मधला फोर्स हे अननोन असतात. म्हणजे प्रत्येक जॉईंटच्या ठिकाणी 2-2च अननोन आहेत आपल्याकडे. मग तिघापैकी आपण कोणताही घेऊ शकतोय. कोणता घ्यायचा सांगा? बोला कोणता घ्यायचा? अरे बोला कोणता जॉईंट घेऊ द्या? बी. बी घ्यायचा. ओके, सो कन्सिडर जॉइंट बी. We'll consider the joint B. Just a minute. High pipes. Too much. Just a minute. Okay. So we'll consider now the joint B. तर बघा मी काय करतो पहिला. In the first step, what we have to do? We have to draw a dotted x and y axis. पहिल्या स्टेपमध्ये काय करायचं? तर डॉटेड एक्स ॲक्सिस म्हणजे हॉरिझॉन्टल लाईन आणि व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायची. ओके. त्यानंतर ना त्याच्यावरती कुठला ऍक्टिव्ह फोर्स आहे का बघायचं आणि रिॲक्टिव्ह फोर्स आहे का बघायचं. तर जॉईंट बी ला ऍक्टिव्ह फोर्स आहे का, म्हणजे अप्लाइड केलेला फोर्स कोणता आहे का रे? जॉईंट बी ला अप्लाय केलेला फोर्स कोणता आहे का? नो सर. नाहीये. रिॲक्शन आहे का? आहे. ती रिॲक्शन दाखवून द्यायची. ती कशी आहे? अलॉंग द वाय ऍक्सिस आहे. म्हणजे हे तुम्ही दाखवतो त्या रिॲक्शनला. दिस इज द रिॲक्शन आर बी विथ मॅग्निट्यूड ऑफ 5 किलो न्यूटन व्हर्टिकली अपवर्ड. बरोबर. आता आपण जॉईंट बी घेतोय म्हणजे याला आपण असं कट करून घेतोय. त्याला कट केल्यानंतर काय होणार? हा एक इकडचा मेंबर येणार, दुसरा या साईडचा मेंबर येणार. ते मेंबर्स ड्रॉ करायचे. एक मेंबर आपला हॉरिझॉन्टल आहे इकडच्या साईडला, बरोबर, हा मेंबर आहे, आणि दुसरा म्हणजे आपला मेंबर हा इकडं इन्क्लाइन आहे असा. हा अलग लक्षात बघा मी काय केलं ते. मी स्ट्रेट लाईन काढतो. एक मिनिट. आय विल गो फॉर अ स्ट्रेट लाईन सो दॅट यू विल गेट आयडिया व्हॉट आय वांट टू से. दिस इज अ हॉरिझॉन्टल मेंबर. कोणता आहे आपला? बी ए किंवा ए बी ए. आणि दुसरा म्हणजे आपला हा इन्क्लाइन मेंबर आहे, तो म्हणजे आपला आहे बी सी. ओके. इथपर्यंत कळालं काय केलं ते? आफ्टर दॅट वी हॅव टू शो द अँगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस. नेहमी अँगल एक्स ऍक्सिसला घ्यायचा. तो किती आहे? 60 डिग्री आहे. 60 डिग्री. बरोबर. आता नेक्स्ट स्टेपला हे इथपर्यंत कळलं काय काय केलं ते? हो सर. आता नेक्स्ट स्टेपला काय करायचं? या रिॲक्शनचं डायरेक्शन बघायचं. पहिलं हे व्हर्टिकली अपवर्ड आहे, बरोबर आहे का? ही रिॲक्शन वर चालली आहे अशी. तिला बॅलन्स करायचे म्हणजे आपला फोर्स कसा लावावा लागेल आपल्याला रे? डाऊनवर्ड. डाऊनवर्ड. अगदी बरोबर.
परंतु डाऊनवर्ड एक्झॅक्टली डाऊनवर्ड घेण्यासाठी आपल्याकडे तसा एक्झॅक्टली उभा मेंबर आहे का, व्हर्टिकल मेंबर आहे का आपल्याकडे? नाही. नाहीये. इन्क्लाइन मेंबर आहे, बरोबर आहे का? येस सर. मग या मेंबर मधल्या फोर्सची डायरेक्शन कशी पाहिजे जेणेकरून ही आरबी बॅलन्स होईल रे? वर्टिकल डाऊनवर्ड. डाऊनवर्ड पाहिजे आहे. आपण अझ्युम करतोय की ह्याची डायरेक्शन ही डाऊनवर्ड पाहिजे जेणेकरून काय होईल, हे डाऊनवर्ड आल्यामुळे याच्यातली रिॲक्शन बॅलन्स होईल. परंतु हा मेंबर कसा आपला इन्क्लाइन आहे की नाहीये? येस सर. जर का हा मेंबर इन्क्लाइन असेल तर याच्यामध्ये फोर्सच्या दोन कंपाऊंड येतील, एक म्हणजे अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आणि अलॉंग द वाय ऍक्सिस. बरोबर, म्हणजे याचा जो कंपाऊंड असेल एक कंपोनंट या साईडला जाईल आणि दुसरा कंपोनंट हा याचा व्हर्टिकली डाऊनवर्ड येईल. हा डाऊनवर्ड कंपोनंट काय करेल तर या आरबीला बॅलन्स करेल, बरोबर. आणि जो इकडं चालला तो अनबॅलन्स झाला. आता हा इकडं चाललेला, याला कोण बॅलन्स करणार आता? फोर्स बीए. राईट. म्हणजे हा जो हॉरिझॉन्टल मेंबर आहे की नाही आपल्याकडे, या मेंबर मधला फोर्स या फोर्सला बॅलन्स करता. हा चाललाय राईटला, त्याला बॅलन्स करायचा आहे. म्हणजे याच्यातल्या फोर्सची डायरेक्शन कुठं असेल रे? लेफ्ट हँडला. लेफ्ट हँड साइड. अगदी बरोबर. आता मला नावं सांगा, याचं नाव काय असणार? हा आपला जॉईंट बी आहे इथं, याचं नाव काय असेल? राईट. आणि याचं नाव काय असेल? एफ बी. आणि जोडलाय कुठं? बी हा जॉईंट झाला आणि जोडलाय कुठं मेंबर वरती? सी ला. म्हणजे एफ बी सी झालं नाव याचं, बरोबर. इथपर्यंत कळालं काय केलं ते? येस सर. आता पुढे काय करायचं आपल्याला, की आपल्याला एफ बी सी आणि एफ बी ए काढायचे दोघ जण. इथं सिस्टीम जी फोर्सची तयार झाली, तिघच्या तिघ एकाच पॉईंट मधून पास होतात. आरबी वर चालला इथनं, बी ए इथून जातो इकडच्या साईडला, आणि हा बी सी हा इथून जाणार आहे पुढं. को प्लेनर कॉन्करंट सिस्टम तयार झाली. म्हणजे मोमेंट इक्वेशन आपण अप्लाय करू शकत नाहीये. मग आता काय करायला, आपल्याकडे एक कंडिशन तर गेली, आता किती कंडिशन आपल्याकडे शिल्लक राहिल्या रे? 2 राहिल्या. बरोबर. तर पाठीमागे तुम्हाला म्हटलं होतं मी की असा जॉईंट घ्यायचा की तिथं जास्तीत जास्त अननोन किती म्हटलं होतं रे? 3 म्हटलं होतं. परत व्यवस्थित चेक करा. आता जर का आपण जॉईंट घेतला तर त्या जॉईंटच्या ठिकाणी तयार होणारी फोर्स सिस्टम आपली कशी तयार होते रे? को प्लेनर कॉन्करंट तयार होते. आणि जर का को प्लेनर कॉन्करंट सिस्टीम तयार होत असेल तर मोमेंटचं इक्वेशन अप्लाय होणारच नाहीये. म्हणजे किती कंडिशन अप्लाय होऊ शकतात? 2च. बरोबर आहे का? प्लीज करेक्ट मी, सॉरी फॉर दॅट. म्हणजे पाठीमागे मी तुम्हाला ती मेथड ऑफ सेक्शनची कंडिशन सांगितली. मेथड ऑफ जॉईंट मध्ये असा जॉईंट सुरुवातीला घ्यायचा की जिथं जास्तीत जास्त 2च अननोन तयार व्हायला पाहिजे आहेत. का? कारण मेथड ऑफ जॉईंट मध्ये जेव्हा आपण एखादा जॉईंट घेतो अनालिसिसला, त्यावेळेस तिथं तयार होणारी फोर्स सिस्टम आपली को प्लेनार कॉन्करंट तयार होते. आणि कॉन्करंट सिस्टम तयार झाल्यामुळे आपल्याकडे फक्त 2च कंडिशन्स उरतात, एफ एक्स आणि एफ वाय 0 वाली. मोमेंट येत नाही आहे, बरोबर. मग आता आपण काय करतो, पहिल्यांदा एफ एक्स किंवा हे एफ वाय ह्या दोन्ही अप्लाय करायला लागतात. पहिले कोणतं अप्लाय करायचं रे? एफ एक्स. नेहमी एफ वाय प्रेफर करायचं. नेहमी लक्षात ठेवा, पहिल्या स्टार्टिंगला शक्य असेल तर मोमेंट, नसेल तर एफ वाय. एफ एक्स केलं तरी चालतं, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, सो विल कन्सिडर हिअर. मग कोणती घे सांगा, एफ वाय घ्यायची की एफ एक्स घ्यायची? दोघांनी आन्सर येतं आपलं एफ वाय. So applying the condition of equilibrium, summation Fy is equals to 0. तर सांगा मला कोण कोण येणार समेशन Fy मध्ये? आरबी. पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह आरबी? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह व्हर्टिकली अपवर्ड आहे. बी ए येणार का रे? एफ बी ए नाही येणार. अगदी बरोबर. एफ बी सी येणार का? येस सर. पण बीसी पूर्णपणे येईल का त्याचा कंपोनंट येईल? कंपोनंट. मी त्याच्या या कंपोनंटला
व्हर्टिकल कंपोनंट असं म्हणतो, FBC Y असं म्हणतो याला मी, उभा आहे म्हणून. आणि याला मी FBC X असं म्हणतो, हा हॉरिझॉन्टल आहे म्हणून. ओके, मग आता कोण येणार? FBY येणार. प्लस येणार की मायनस येणार? मायनस. 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 मायनस फोर्स FBC व्हर्टिकल डायरेक्शनला आहे म्हणून त्याला Y असं म्हणतो, इज इक्वल्स टू 0. आता FBC चा Y कंपाऊंड म्हणजे FBCY म्हटलं आपण त्याला. म्हणजेच तो साइन कंपाऊंड असतो की कॉस कंपाऊंड असतो रे Y कंपोनंट हा याचा? अँगल आपला अँगल एक्स बरोबर आहे. कॉस अँगल एक्स बरोबर आहे, हॉरिझॉन्टल बरोबर अँगल आहे, तर व्हर्टिकल कंपोनंट कॉस असेल की साइन असेल? साइन. साइन असेल. साइन कंपोनंट असणार. म्हणजे की थोडं तुम्हाला एलॅबोरेट करतो इकडं. हा आपला मेंबर आहे FBC, हा त्याचा एक्स कंपोनंट आहे, हा त्याचा वाय कंपोनंट आहे, हे त्याचं लाईन ऑफ ॲक्शन आहे, हा आपला एक्स ॲक्सिस आहे, हा आपला वाय ॲक्सिस आहे. आणि हा अँगल एक्स बरोबरचा 60 डिग्री आहे. म्हणजे काय येणार? हा एक्स कंपोनंट FBC कॉस की साइन? कॉस. आणि हा काय येणार? FBC साइन. साइन 60. बरोबर. आता मी पुटअप करतो. RB माहिती आहे आपल्याला 5 आहे, पुटअप केला 5, त्याचं मॅग्निट्यूड आहे तसं. मायनस FBC माहीत नाही आहे, FBC साइन ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 0. तुम्ही सिम्प्लिफाय करतो. देअरफॉर 5 इज इक्वल्स टू, हे इकडे घ्या तुम्ही राईट साईडला, जे प्लस होईल ते FBC साइन ऑफ 60. Therefore, FBC is equals to 5 upon sin 60. कॅल्सिओ करायचं म्हणे, ज्यांच्याकडे कॅल्सिओ कॅल्सिओ करा रे. 5 अपॉन साइन 60. काय करायचं बघा सांगतो तुम्हाला. कॅल्सिओ ऑन करायचा, पहिला 5 प्रेस करायचं, डिवायडेड बाय, त्यानंतर ना साइन आणि 60 इक्वल्स टू हाऊ मच इट इज? 10. 5 upon sin 60. 10. Is it 10? चेक करा आणखी आता. 5 upon sin 60. स्टेप वाईज चला. 5 upon, व्हॉट इज द sin 60? कॅल्सिओ सांगा मला. 10 upon root 3. 10 by root 3 म्हणजे किती? तर ते 0 पॉईंट किती सांगा? 5.77. दॅट इज द फायनल आन्सर. sin 60 0.86. always consider 3 digits. 0.8 3 डिजिट सांगा. 66. आता डिवायडेशन करा. How much it is now? पाच भागिले 0.866. 5.77. नेक्स्ट डिजिट 3 या 4? 4 किलो न्यूटन. फक्त इथंपर्यंत लक्षात ठेवायचं, 5.7 पर्यंत यायला पाहिजे. पुढचे 2 डिजिट जरी चुकले तरी काय हरकत नाही, थोडंफार इकडे तिकडे होतं कॅल्क्युलेशनमध्ये. आता पुढे काय ठरवायचं? ज्या वेळेस आपलं आन्सर पॉझिटिव्ह येतं त्यावेळेस समजायचं आपण अजून केलेलं जे डायरेक्शन आहे FBCचं जॉईंट बीच्या ठिकाणी ते चुकीचं आहे की बरोबर आहे? बरोबर आहे. बरोबर आहे. ओके, मग काय करायचं? ज्या वेळेस आन्सर आपलं पॉझिटिव्ह येतं त्यावेळेस जी डायरेक्शन आपण इथं अजून केली की नाही BCची, ती डायरेक्शन आपल्या मेन ट्रसवर ट्रान्सफर करायची. इथं BC वरती बीच्या ठिकाणी आपण तो मेंबर फोर्स कसा घेतला होता? डाऊनवर्ड की अपवर्ड घेतला होता? इथं डाउनवर्ड. डाऊनवर्ड. त्याची डायरेक्शन दाखवून द्यायची.
आणि लगेच त्याच्या अपोजिट दुसऱ्या एंडला दाखवून द्यायचं. मेंबर टेन्शन की कॉम्प्रेशन? कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेशन. सी लिहायचं इथं लगेच इथं ब्रॅकेटमध्ये सी लिहून टाकायचं. एवढं झेपलं. येस सर. डोस ओव्हरडोस होत नाही ना? नो सर. असं झालं की सांगत चला बरं का. ओके, कारण जस्ट अ मिनिट. चला पुढे आता. नाव एफ बी सी वी हॅव कॅल्क्युलेटेड. आता एफ बी सी मिळाला म्हणजे पूर्णपणे बी सी ह्या मेंबरमधला फोर्स आपल्याला कळाला, बरोबर. आता पुढचा शिल्लक कोण राहिला रे या जॉईंट मधला? एफ बी ए राहिला. तो बिचारा हॉरिझॉन्टल आहे म्हणजे आपल्याला समेशन एफ एक्स घ्यावं लागेल. सो कन्सिडरिंग समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. सांगा मला समेशन एफ एक्स मध्ये कोणकोणते फोर्सेस येतील रे? तर विच फोर्सेस विल कम देअर? फोर्स एफ बी सी FBCX. एफ बी सी एक्स. अगदी बरोबर आहे. प्लस की मायनस रे एफ बी सी एक्स? हा मायनस. मायनस. एफ बी सी एक्स प्लस की मायनस? Plus. प्लस. प्लस. राईट साईडला चालले ते. देन हू एल्स रिमेन? एफ बी ए प्लस की मायनस रे मुलांनो? मायनस. मायनस, कारण लेफ्ट साईडला चाललाय. मायनस एफ बी ए इज इक्वल्स टू 0. इक्वल्स टू 0 म्हणजे कंडिशन इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. आता एफ बी सी एक्स आपल्याला माहिती आहे काय आहे? तो एफ बी सी कॉस 60 आहे. सो दॅट इज एफ बी सी कॉस ऑफ 60 इज इक्वल्स टू, हा तो मायनस इकडे गेला की प्लस करतो, राईट साईडला घेतो मी त्याला, इज इक्वल्स टू एफ बी ए. एफ बी सी हा फोर्स माहिती आहे आपल्याला, तर कॅल्क्युलेट केला आपण. पुट ऑफ द व्हॅल्यू 5.774 into cos of 60 is equals to FBA. Therefore, FBA is equals to 5.774 into cos 60 करा. cos 60 हाफ असतो ना? Yes. हाँ, so what is the magnitude now? 2.887. 2.887 kilonewtons. आन्सर पुन्हा एकदा आपलं पॉझिटिव्ह आलेलं आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? Direction is right. डायरेक्शन इज राईट. कोणाची? एफ बी ए ची. सो ट्रान्सफर दॅट. बी च्या ठिकाणी आपण त्याचं डिरेक्शन गोईंग अवे फ्रॉम द जॉईंट घेतलं होतं. लगेच एक्झॅक्टली अपोजिट दुसऱ्या एंडला दाखवून द्यायचं. ओके. मेंबर इज इन कॉम्प्रेशन या टेन्शन नाव? टेन्शन. राईट, देयर इज अ टेन्शन. झेपलं हे? हा जॉईंट झेपला सर्वांना? Yes, sir. Now we are knowing the force in the member BC and force in the member AB. Now which member is remain to know about? AC. AC राहिला, बरोबर. मग आता AC साठी आपल्याला कोणता जॉईंट घ्यावा लागेल रे? बी घेऊन चालेल का? नाहीये. मग कोणता? आयदर ए और सी. दोन्हीपैकी सोपा कोणता पडेल आपल्याला? ए. सो कन्सिडर ए. तुम्ही सी घेतलं तरी चालतं, काय हरकत नाही आहे. सो नेक्स्ट जॉईंट कन्सिडरिंग, मी शॉर्टकट मध्ये लिहितो, कन्सिडर जॉईंट ए. पहिल्या स्टेपला काय करायचं? डॉटेड एक्स ऍक्सिस, डॉटेड वाय ऍक्सिस. ऍक्टिव्ह फोर्स आहे का कोण जॉईंट ए ला? नाहीये. रिॲक्टिव्ह फोर्स आहे का? आहे. शो दॅट. फर्स्टली आर ए वाय. किती रे आर ए वाय? 5 kilonewtons. 5 Okay. kilonewtons. Then this is a Rx, but it's a 0, so it doesn't make any sense. Rax is a 0. Direction कुठे जरी घेतलं तरी चालेल. After that we have to see which members are connected. एक म्हणजे AC आहे, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येतो तो. I would like to go for that AC. This member as a AC and this member as a
B. Out of that we are knowing direction of the force for the member AB, जे आपण कॅल्क्युलेट केली आणि आपली बरोबर आली, बरोबर आहे का हे? So we have to transfer that direction as it is, जी करेक्ट आलेली होती. त्याचं मॅग्निट्यूड, याचं नाव काय असेल बाय द वे या फोर्सचं, हॉरिझॉन्टल फोर्सचं? Force AB. AB, and its magnitude is a 2.887. we have calculated that, इथं काढलं होतं आपण, बरोबर. आता बघा RAX तर 0 आहे, ह्याचा काही संबंधच नाहीये, पण आपण दाखवून दिली तिला. RAY व्हर्टिकली अपवर्ड चालली आहे, FBA राईट साईडला चाललाय, जॉईंट आपल्याला इक्विलिब्रियम मध्ये आणायचा आहे. तर हा जो मेंबर आहे याच्यातला फोर्सचं नाव सांगा पहिला अगोदर काय असेल? Force AC. FE. AC. म्हणजे आता या केसमध्ये AB राईटला चाललाय, RAY वरती चाललाय, फक्त AC हा एक मेंबर आहे की त्याला एकट्याला ह्या दोघांना बॅलन्स करायचा आहे. तर त्या AC मधल्या फोर्सची डायरेक्शन डाऊन असेल की अप असेल? ती कशी असेल? डाऊनवर्ड असेल. का डाऊनवर्ड असेल? आपण जरी डायरेक्शन आपली चुकली तरी काही फरक पडणार नाहीये, फक्त आन्सर पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह येतं. आता आपण डाऊन का म्हणतोय? कारण हा इन्क्लाइन आहे, म्हणजे याचे दोन मेंबर असणार, बरोबर आहे का? इन्क्लाइन फोर्स असल्यामुळे त्याचे दोन कंपोनंट्स असणार, एक असणार व्हर्टिकली डाऊनवर्ड येणारा, तो काय करणार या RAY ला बॅलन्स करणार, आणि दुसरा असणार तो लेफ्ट साईडला जाणारा, तो काय करणार तर फोर्स AB ला बॅलन्स करणार. जरी डायरेक्शन तुमची चुकली तरी काही फरक पडत नाहीये, फक्त आन्सर निगेटिव्ह येतं. ओके, आता चला आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आता हे. सो पहिला कोणती कंडिशन अप्लाय करायला लागेल? समेशन FY की समेशन FX? बघा आपल्याला फक्त ACच पाहिजे आहे, समेशन FY. ओके, सो विल गो फॉर समेशन ऑफ द फोर्सेस अलॉंग द Y एक्सिस इज इक्वल्स टू 0. बोला कोण कोण येणार प्लस, कोण कोण येणार मायनस? RAY plus. बरोबर. हा, व्हॉट अबाउट द Y कंपोनेंट ऑफ द FAC? हा खाली येणारा प्लस की मायनस? मायनस FAC साइन ऑफ 60. मी डायरेक्टली व्हॅल्यू टाकली त्याची, कारण हा अँगल आपला किती होता? 60 डिग्री होता. म्हणजे हा झाला FAC साइन 60 आणि हा झाला FAC कॉस 60. दॅट इज इक्वल्स टू 0. आपल्याला RAY माहिती आहे, दॅट इज 5 इज इक्वल्स टू, हे मायनस तिकडे गेलं प्लस होईल, FAC साइन ऑफ 60. Therefore FAC is equals to 5 by sin 60. 5.774. 74. 5.774 kilonewton. Once again answer is a positive, na? Yes. Means direction is a correct. So transfer that direction then. AC वाला A च्या ठिकाणी आपण डाउनवर्ड घेतला होता. So I would like to go for downward, exactly opposite to the other end, upward. Member compression and tension. Compression. Transfer that compression over here. तर तुम्ही इथे एक गोष्ट ऑब्झर्व केली असेल, ती म्हणजे फोर्स इन द मेंबर BC हा वाला आणि फोर्स इन द मेंबर AC दोघांमधला आपला सेम आलाय, बरोबर ना? Yes. Yes. असं का बरं सेम आलं असेल रे? असं तुम्हाला भरपूर वेळा येणार आहे. व्हाय? अँगल सेम आहे आणि लोड बरोबर सेंटरला येत आहे. त्याचबरोबर ही ट्रस जी आहे ती सिमेट्रिकल ट्रस आहे. तर सिमेट्री म्हणजे काय रे? आपल्याला पुढच्या युनिटमध्ये आपल्याला डिस्कस करायचं आहे, एक्स ऑफ सिमेट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सिमेट्री म्हणजे काय रे बाय द वे, माहिती कोणाला? सेम. ओके, सो बाय द वे विल कन्सिडर ओनली द मिनिंग ऑफ द सिमेट्री द सेम ओव्हर हियर. आता आपल्याला AC मिळालं, फोर्स इन मेंबर AC मिळाला, फोर्स इन मेंबर BC मिळाला आणि AB मिळालेला आहे समेशन FY मध्ये. जर का आपण इथं क्रॉस चेक केलं, म्हणजे समेशन FX जर का घेतली तर ती सम बरोबर आपली 0 यायला पाहिजे. कसं बघा, समेशन FX इज इक्वल्स टू 0. FX ला कोण कोण येणार आहे आता समेशन FX मध्ये? RAX 0 आहे, तिला मी घेतच नाही, सोडून द्या तिला. हा, पुढचं बोला.
एफ ए सी एक्स इकडचा जाणार, बरोबर आहे का? हा तुमचा आहे एफ ए सी एक्स. हा पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह रे बाळांनो? Negative. So I would like to write as a FAC cos of 60. X वाला म्हणजे cos झाला. हा, आणखी कोण आहे? FAB. FAB प्लस की मायनस रे? Plus. प्लस FAB इज इक्वल्स टू 0. व्हॅल्यू पुटअप करत चला. AC आपण कॅल्क्युलेट केलाय 5.774 आहे. सो मायनस 5.774 cos of 60 प्लस FAB इज अ AB म्हणजेच BA किती आहे? 2.887. बघा इथे सम 0 येते का? 0च्या जवळ तरी यायला पाहिजे आहे, किंवा 2.003 इंटू 10⁻⁻5 -6 असं येते का? बघा 0 येते असं. एक्झॅक्ट 0 येते. हे 0 आलं म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? 0 इज इक्वल्स टू 0 म्हणजेच हा जॉईंट आपला इक्विलिब्रियम मध्ये आला, म्हणजेच आपण कॅल्क्युलेट केलेल्या फोर्सेसची मॅग्निट्यूड आपली राईट आहे. झेपलं सर्वांना? झेपलं का? दिस इज मेथड ऑफ जॉईंट फॉर द अनालिसिस ऑफ द ट्रसेस. Okay with this? Okay, great. Now we'll go for the next part, that is a determination of nature म्हणजे compressive tension. Magnitude आपण आता कॅल्क्युलेट केले ऑफ अ फोर्स इन मेंबर. ओके, सिंपल ट्रसेस, झिरो फोर्स मेंबर आय विल डिस्कस दॅट आफ्टरवर्ड्स ॲट द टाइम ऑफ द सिलेबस. ओके, एखादा मेंबरचा कसा असतो की झिरो फोर्स मेंबर असतो, दॅट पार्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देअर. देन अनालिसिस ऑफ द ट्रस बाय मेथड ऑफ जॉइंट आपण डिस्कस केली जस्ट नाव. देन मेथड ऑफ सेक्शन, दॅट इज अनदर वन मेथड टू फाइंड आउट द फोर्सेस. त्याच्यामध्ये काय केलं होतं की ट्रस जी आहे ती पूर्णपणे कट केली होती 2 पार्टमध्ये, आणि कट करून पुन्हा अनालिसिस केलं जातं. अँड ग्राफिकल मेथड, बट दॅट ग्राफिकल मेथड ऑफ अनालिसिस इज अ लिमिटेड, दॅट इज ओनली फॉर युअर प्रॅक्टिकल्स अँड नॉट फॉर द थिअरी. हे आपल्याला थिअरीला नाही आहे, इट इज ओनली फॉर दी practical purpose. Okay, this is about unit number 3 from the section 1. Now the last unit from the section 1, पहिल्या सेक्शन मध्ये म्हणजे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बोर्डवरती लिहिलेलं दिसतंय का इथलं स्क्रीनवरचं? हो. आपल्या टायटल काय, आपलं जे टायटल आहे ते काय आहे? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. माय बेसिक क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज मीन बाय अ सेंटर? Point. कोणता पॉइंट? Midpoint. एनी पॉइंट? Midpoint. Midpoint. Midpoint means what? Point from where distance of all the sides are equal. केंद्र बिंदू. Point from which all the sides are Equal. equal. Just a minute. I will go for a rectangle. The center इथं कुठं असेल, बरोबर ना? बरोबर का? Yes. आता या पॉइंट पासून या साइडचं डिस्टन्स जर का डी असेल तर या साइडचं डिस्टन्स डी असणार आहे, परंतु हे डिस्टन्स इकडच्या साइडचं आणि इकडच्या साइडचं डी असेल का रे? नाही आहे. आणखी कोणतरी म्हटलं होतं केंद्रबिंदू, कुणीतरी म्हटलं होतं केंद्रबिंदू. कोण म्हटलं होतं? अरे बरोबर आहे, कुणीतरी म्हटलेलं. हा, प्लीज कम अप विथ. केंद्रबिंदू म्हणजे काय? व्हॉट इज इट मीन? त्याचा अर्थ काय केंद्रबिंदूचा? त्याला आपण सेंटर म्हणतो. द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द काय म्हणतो तुम्ही साइड्स आर ऑफ अ सेम डिस्टन्स, दॅट इज ऍप्लिकेबल फॉर द सर्कल, नो डाउट. Diagonal. If we will have a circle, then in that case we can say that all the sides are at a same distance from that point, applicable for circle.
परंतु इथं आपला स्क्वेअर असेल किंवा इरेग्युलर साईज शेप असेल असा हा, तर त्या केसमध्ये ॲप्लिकेबल होत नाही आहे. हां, सो हाऊ विल डिफाईन द सेंटर देन? Someone has answer in the chat box, that is all mass of the body is concentrated at this point. It is the center of mass. The point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated or concentrated, that point is called as the center of mass. Center ही इयत्ता पहिलीपासून ते 12वी पर्यंत आपण बऱ्याच वेळा हा शब्द ऐकलेला, केंद्रबिंदू, सेंटर. व्हॉट इज द सेंटर? तुम्ही बऱ्याच वेळा एखाद्या ऑब्जेक्टचा सेंटर दाखवतो, सर्कलचा सेंटर दाखवला आपण, नंतर स्क्वेअरचं सेंटर दाखवतो, रेक्टँगलचा आपण सेंटर दाखवतो. व्हॉट इज दॅट सेंटर एक्झॅक्टली? व्हॉट डज इट मीन? इंगळे आहे का? जीवराज इंगळे. येस सर. सेंटर म्हणजे काय? केंद्रबिंदू म्हणजे काय? केंद्रबिंदू म्हणजे काय? अशा भरपूर गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला, म्हणजे ज्या आपण बऱ्याच वेळा आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण यूज करतो, पण त्यांचं एक्झॅक्ट मिनिंग आपल्याला माहीत नसतं. आणखीन एक आन्सर आले, पॉइंट विच इज इक्विडिस्टन्स फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ अ बॉडी. मी हे सिद्ध करून दाखवलं होतं की ए इनव्हॅलिड आहे. बरोबर ना? जर का आपण रेक्टँगल घेतला तर त्या रेक्टँगलसाठी ते पॉइंट हा इक्विडिस्टन्स नाही आहे प्रत्येक पॉईंटपासून. Another one I got is a point from which all points from a circumference of a circle are at a equal distance. Circle साठी applicable आहे. I do agree with Madhuraji. I am agree with the definition for the circle. Someone has tried to answer. So the point at which the object can be balanced. Right, exactly that I wanted to know about. Center. आणखी एक आन्सर मिळाले मला. द पॉइंट रिप्रेझेंट्स द मीन पोझिशन. नाव आय विल कम टू द पॉइंट. आय गॉट द आन्सर नाव. सेंटर हा असा पॉइंट असतो की त्या पॉइंटला ऑब्जेक्ट धरला की बरोबर इक्विलिब्रियमला येतो. कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ दिस कॅल्सी. ही कॅल्सी आहे, याला जर का मी इथं धरतो तरी थांबतं का इक्विलिब्रियमला येते का रे? बॅलन्स होते का इथं धरल्यानंतर ना? सर्वांनी तुमचं नोटबुक हातामध्ये घ्या. नोटबुक आहे सर्वांकडे सध्याला? असेल तर सर्वांनी हातामध्ये घ्या. एका कोपऱ्याला त्याला हात लावा, खालनं बघा, राहते का इक्विलिब्रियम मध्ये? इज इट गेटिंग बॅलन्स्ड कंडिशन? नो सर. देन इफ यू आर गोइंग टू शिफ्ट दॅट पॉइंट, जिथं आपण धरतोय तो पॉईंट जर का थोडासा आतमध्ये घेतला तर हळूहळू बॅलन्स व्हायला सुरुवात होते. आणि एक पॉईंट असा येतो की तिथं पकडल्यानंतर ना ते बरोबर बॅलन्स होतं. झालं बॅलन्स सर्वांची नोटबुक आहे? हो सर. येस सर. येस सर. This point at which if we are going to hold the object, आपण तो ऑब्जेक्ट जर का पकडला तर त्या पॉइंटला पकडल्यानंतर ना जर का ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियमला येत असेल, म्हणजे सर्व साईडचं मासचं डिस्ट्रीब्युशन असेल, जॉमेट्रिक फिगर असेल तर एरियाचं डिस्ट्रीब्युशन असेल, ग्रॅव्हिटी ऍक्ट होत असेल तर वेटचं डिस्ट्रीब्युशन असेल, ते जर का सेम होत असेल सर्व साईडला, तर त्या पॉइंटला आपण त्या बॉडीचा सेंटर पॉइंट असं म्हणतो, केंद्रबिंदू असं म्हणतो. तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल, भूकंपाचा केंद्रबिंदू इथं होता. ऐकलंय? हो सर. तिथून तो ओरिजिनेट झाला. येस सर. ओके, म्हणजे इफ वी आर गोइंग टू कन्सिडर एनी ऑब्जेक्ट, then for that object the center point is that point at which if you are going to hold the object is to get the balance condition. झेपलं तर सर. सेंटर बीच जास्त खरं तिथं बॅलन्स नाही होणार. 1 सेकंड, मला आवाज तुझा ब्लर झालता. रिंगचा सेंटर मधोमध असते खरं तिथं बॅलन्स नाही होत. रिंग कशाचं? रिंग. Just a minute, I will take an example of a ring. Okay,
आता रिंगचा सेंटर पॉइंट हा तिथं आपण धरू शकत नाही, हे आपलं लिमिटेशन आहे, बरोबर आहे का? बरोबर ना? पण त्याला जर का आपण एखादा असा रॉड लावला किंवा एखादी दोरी बांधली निग्लिजिबल मासची आणि तिथं पकडलं तर येणार का इक्विलिब्रियम मध्ये? Yes, sir. दॅट्स द पॉइंट. किंवा एखादा ऑब्जेक्ट जर का आपण एका पॉइंटच्या भोवती रोटेट केला, फॉर एक्झाम्पल तुमची रिंग आहे, ठीक आहे, तिला सेंटर आहे आपल्याला माहिती आहे, परंतु तो सेंटर आपला हा इमॅजिनरी आहे, आपण डायरेक्टली मार्क करू शकत नाही त्याला, कारण आतमध्ये त्याला काही पूर्णपणे स्पेस आहे. एखादा ऑब्जेक्ट जर का आपण रोटेट केला, फॉर एक्झाम्पल रिंग, तर ज्या पॉइंटच्या भोवती ते रोटेट होतो, द पॉइंट ऑफ ॲट विच ऑर अबाउट विच इट रोटेट्स, दॅट पॉइंट वी कॅन ट्रीट ॲज अन इट्स अ सेंटर. पाणी पाहिले कधी फिरताना? फिरवलेलं पाणी बघितलं कधी? Yes, sir. बकेटमध्ये सर्वांनी बकेटमध्ये पाणी घेऊन प्रयोग करून बघायचा. इफ यू आर गोइंग टू हॅव अन रोटेशन टू दॅट वॉटर, त्या पाण्यामध्ये हात घालून जर का फिरवलं, हात आपण पेरी घालून जर फिरवला तर त्याचा बोहरा बरोबर सेंटरला होतो. मेन पॉईंट ज्याच्या भोवती ते मोशन ओरिजिनेट होते तो पॉईंट बरोबर सेंटरला जातो. जर का जास्त फोर्स लावला तुम्ही एकाच साईडला तर तो फक्त टिल्ट होतो साईडला आणि नंतर काही वेळाने बरोबर तो पॉईंट त्या बकेटच्या मध्यभागी, म्हणजे डायमेन्शनचा पार्ट केला आपण, सर्कलच्या तर मध्यभागी येतो, त्याच्या भोवती पूर्णपणे वॉटर रोटेट होणारा बॅलन्स राहतो. दॅट इज द पॉईंट विच इज कॉल्ड ॲज अ सेंटर पॉईंट. झेपतंय? Yes, sir. ओके. आता पुढचा प्रश्न माझा असा असेल, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वेट, सेंट्रॉइड हे कोण आहेत आणि कुठं असतात? रिपीट करतो मी. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वेट आणि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वेट आणि सेंट्रॉइड हे पॉइंट म्हणजे काय असतात आणि ते कुठं असतात एखाद्या बॉडीवरती किंवा लॅमिनावरती? If you have understood the center, then it's so simple now. सेंटर पॉइंटला. मोठ्याने आवाज नाही आला, मला ब्लर झाला. सेंटर पॉइंटला. सगळेच्या सगळे सेंटरला असणार. एक्झॅक्टली. तो तुमचा सेंटर ऑफ मास असू द्या, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे सेंटर ऑफ वेट असू द्या, किंवा त्या प्लेन लॅमिनाचा सेंट्रॉइड, जॉमेट्रिकल फिगरला सेंट्रॉइड असतो, तो सेंट्रॉइड असू द्या, ऑल यूज टू लाय ॲट द सेंटर इटसेल्फ. मग मला सांगा आता, डिफाईन सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास कशाला म्हणाल? टू हुम? Body. 4 ते 5 जणांनी आन्सर सांगण्याचा प्रयत्न केला. 4 ते 5 जणांनी सेम आन्सर सांगितलं, फक्त साऊंड क्लब झाला. एनीवन? एक कोणीतरी रिपीट करा. Point where mass of full body. Okay. The point at which or about which whole mass of the body is supposed to be concentrated, that point is called as a Center of Center. center of mass. Mass is concentrated. Mass concentrated. That is the center of mass. What about the center of gravity? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीला काय झालेलं असतं रे? आदित्य होल्ला. जर का प्रोनाउन्सिएशन माझं चुकत असेल तर मला करेक्ट करत चला बरं का रे बाळा. ओके सर. हां, आय वॉन्ट टू हॅव अ डेफिनेशन. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय थोडक्यात? हां श्रुती, हां गो हेड. हां, तुमचा आवाज येईना क्लिअर.
The point of the body at where the gravity acts. The point at which The gravity acts. gravity acts. Consider an example of this calci once again. या कॅल्सीच्या प्रत्येक पॉइंट वरती ग्रॅव्हिटी ऍक्ट होती का रे? No, sir. नाहीये. प्रत्येक पॉइंटला ग्रॅव्हिटी ऍक्ट होत नाहीये. होते. जोपर्यंत आपण पृथ्वीवरती आहोत, जोपर्यंत आपण एस्केप रेडियस पर्यंत आहोत, तोपर्यंत आपल्या प्रत्येक पार्टवरती, केस असू द्या किंवा पायाचं बोट असू द्या, प्रत्येक पार्टवरती आपल्यावरती आणि इतर ऑब्जेक्ट्सवरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स 9.81 ओके दॅट यूज टू ऍक्ट ॲट अ कॉन्स्टंट रेट. प्रत्येक पार्टवरती ते कॉन्स्टंट मॅग्निट्यूडने ऍक्ट होत आहे. या कॅल्सीचं तुम्ही राईटची की घ्या, लेफ्टची की घ्या किंवा याचा डिस्प्ले घ्या, याच्या प्रत्येक ऑब्जेक्टवरती तेवढंच ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऍक्ट होते 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअरवाला. मग याचा सेंटर म्हणजे काय असेल? तर याचा सेंटर म्हणजे काय? आता आपण दिसतं की ह्या जर का कॅल्सीचा आपण शेप जर का बघितला तर इकडे थोडंसं जाड आहे, इकडे थोडंसं निमुळत आहे, कमी आहे पोर्शन. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की इकडं मास जास्त आहे, इकडं मास कमी आहे आणि प्रत्येक मासवरती ऍक्ट होणारा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला की जी जर का ऍक्ट झाला 9.81 वाला, तर इकडचं जे काय असणार वेट आहे, वेट म्हणजे काय असतं mg असतं. आय वुड लाईक टू राईट ओव्हर हिअर W, that is a weight is equals to mass into gravity. Gravity is a constant, but now mass is different for this side and this side. मग ज्या वेळेस त्या मासवरती ग्रॅव्हिटी ऍक्ट होते त्यावेळेस त्या जिथं आपला सेंटर ऑफ मास होता, आपण म्हटलं की पॉइंट ॲट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड, तोच म्हणजे बॉडीचा सेंटर ऑफ मास आणि तोच बॉडीचा सेंटर होता. तो सेंटर ऑफ मास झाला, पण तो काय होणार? सेंटर ऑफ मास ऐवजी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी होणार. म्हणजेच काय की टोटल वेट, ग्रॅव्हिटी ऍक्ट झाल्यामुळे काय झालं? वेट झालं. सो टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट द पॉइंट दॅट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑर अ सेंटर ऑफ वेट ऑर द रिझल्टंट ऑफ अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. जे काय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स या कॅल्सीवरती ऍक्ट होणार आहे त्या सर्व ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा रिझल्टंट फोर्स ज्या पॉईंटमधनं पास होतो दॅट पॉईंट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ अ ग्रॅव्हिटी. इन सिम्पल लँग्वेज, द पॉईंट ॲट विच होल gravitational force or whole weight of the body is supposed to be concentrated, that is called as a center of a gravity. झिपलं? Yes, sir. Yes, sir. मग सेंट्रॉइड म्हणजे काय रे? Then what is mean by centroid? सेंटर झालं, सेंटर ऑफ मास झालं, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी झालं. आता सेंट्रॉइड म्हणजे काय आणि कोणाला असतो रे सेंट्रॉइड? Geometrical figure. For all the types of the geometrical figures, the whatever the center point is to there, that center point is called as a centroid. Geometry figure, triangle असेल, rectangle असेल, square असेल, polygon असेल, pentagon, hexagon, decagon, जो कोणी असेल. For all such type of the geometrical figures, the point at which whole area, complete area, geometric figure ला area असणार, whole area of that object is supposed to be concentrated, that particular point is called as a centroid. आलं लक्षात? Understood? Centroid? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what we'll do now, today we'll stop here, and remaining part about the discussion about the CGMI, moment of inertia, and the next section rather, whole part discussion will go for next lecture, and then from the next to next lecture we'll start for our regular syllabus. Okay, time being today I am going to forward this PPTs to you, in which what we have to do with that, we have to just write down the होल सिलेबस स्टार्टिंग टू द एंड. आता माझा प्रत्येक PPT वरती माझं एक पेज दिसतं, तुम्ही तसं नाही करायचं. तुमच्या नोटबुकमध्ये
हा पहिल्या युनिटचा झाला की लगेच त्याच्या खाली दुसरं युनिट, तिसरं युनिट, चौथं युनिट, 5 युनिट असं तुमची कंटिन्युअसली सगळ्याच्या सगळा सिलेबस तुम्ही कॉपी करून घ्यायचा. ओके, मी आज याचं PDF तुम्हाला सेंड करतो मी आज सिलेबसचं. अंडरस्टूड? Yes, sir. आणि मी तुम्हाला आणखीन 2 दिवसाचा अवधी देतोय. त्या 2 दिवसामध्ये सर्वांनी कॅल्सी अवेल करून घ्या. सायंटिफिक कॅल्सी असावा. मी जास्त करून तुम्हाला 991 MS प्रेफर करा म्हणतोय, पण तुम्हाला जसा मिळेल तसा तुम्ही कॅल्सी, फक्त मला सायंटिफिक कॅल्सी पाहिजे आहे. आता आपण बघितलं, एक सिम्पल मी एक्झाम्पल घेतो ट्रस्टचं. त्याच्यामध्ये आपल्याकडे सगळे कॅल्क्युलेशन्स आले होते. सो साइन, कॉस, टॅन, नंबर ऑफ द टाइम्स युनिवर्स यूज टू द्या. ओके, इज इट क्लिअर विथ नाव? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so thank you. We'll meet in the next lecture. Thanks.